I say that spectrum is a public good, right? For like water, like air, for a developing country. In fact, Larry Page, CEO of Google, in 2015 meeting in World Economic Forum said, for developing countries and underdeveloped countries, he was actually talking about Africa, that spectrum should be given at a low cost and with maximum competition, so that he thought then the pricing will go down. For example, from 2006 to 2009, the pricing drastically reduced. But he comes, CAG Vinod Roy, and then he calculates a figure like how Panisa said, and says it's a loss of exchequer. How can you calculate exchequer for public good? Because when more people have telephone, then it's going to improve the economy. So somehow I feel, did we fail to communicate this to the people? No, my question was, did we fail to communicate this to the people then? No. See, running a ministry within the policy framework cannot be disclosed at any point of the all time to the people unless and until it is having public utility and usage. So spectrum was allotted by me in accordance with the policy and the framework. Only productivity after 2 years, 3 years, I can meet the press, I can meet the people that because of me, this telecity has happened. But before that, I was arrested. I simply discharged my duty in accordance with the law. For that, immediately I was arrested. Licenses were cancelled. But the productivity and tangible results were coming only after my result. There was no need for me, there was no compulsion, or I was not in the position to go to the people to make it. Even once it is arrested, then the trial starts. As long as the trial is pending, I should not speak to the public. That is the order of the Supreme Court. Even Telecom Minister Kapil Sibal was not permitted to explain to the press. You may be aware, by the Supreme Court, by two judges, Ganguly and Sinha. So then how do we prevent such things from happening in the future? Because in India, the judiciary takes time to release a case, and media immediately starts running cases without their own trial, without any evidence. And this might again happen in the future. So as a lawyer, what do you think we could do to prevent such things from happening? No, as far as press is concerned, some press trust of India must come with a code of conduct. What has to be, what should be done, or do's and don'ts can be devised. But so far as CAG is concerned, I must share with you the all presentation that was done by Panir was known to CAG because a draft report was sent to the ministry. Initially, I presumed that CAG was not able to understand the issue. He gave all the points. Cut-off date is wrong. First come policy is wrong. Spectrum should have been auctioned. The dilution of share is wrong. All these things he put it. First time it came, by reading the file, mere perusal may not give the correct conception over the issues. I believe that send the reply. The major evidence for me, in favor of me, in the trial court is, which was not looked by the Supreme Court, is paravary remarks for the draft audit report was given by Vinod Roy and the team was repelled by me, not by me, my secretary and officers and technical people. Each and every line, what said in the presentation, it was all there in the, everything was, all these things were there in the reply. In spite of the reply, that reply was not at all taken into consideration, it was not at all entertained. Even he did not say, you see the CAG report, final report, we send the draft, report came, that report says, reply came, the reply is not sustainable under law, or report is not correct. That was not ruled out. Totally, my report was, ministry reply was completely suppressed and put into dark. He gave the same report, even with more figures. That is the problem. That is why in my book I said, Vinod Roy is not a fool. He's a learned man. He knows the things. Being not only IAS officer, he served in many capacities. He's an intelligent fellow. The only thing is, I came to see, I am permitted to read the conclusion in my book. It is my conviction consequent to the whole experience of the trial that there was a political motivation to kill EPA2, and the Roy was the shoulder on which the gun was placed. It is indeed sad
that in spite of having so many intelligent agencies, the eminent legal minds at the disposal, the UPA government could not sense this and only tried to use as a shield, but were still unable to escape the bullets. So it is a political plot. Somebody was behind Vinod Rai. Vinod Rai, as an officer, he should not have given this report. So there's design, because the reason is my opponent means because of the distribution of spectrum, the existing operators, Airtel, Aircel, Vodafone, Idea, they formed a society in the name of Cellular Operator Association of India, COI. I'm not telling it is a cartel. They themselves form a company under the Company Registration Act in order to share the towers. So COI, Cellular Operator Association of India, they became my enemy. Enemy means they did not want to introduce new, they did not like that new licenses that are going to be inducted. So they went to first TDSAT, tribunal, they filed. I got the order. Then they went to High Court, failed. I got the order. Then they approached the PMO. PM sent a letter. Then I replied it and explained it. Then they went to Law Minister. Then they went to Finance Minister. Spectrum should have been action, this and that. Everywhere I cleared everything. So all the attempts that were made by the COI miserably failed. So that the ultimate aim is, since they are not able to succeed, they went to a new route in the name of CAG. So CAG as a constitutional body, everybody believes that it is a constitutional body. The unbiased report must be there. So everybody believed the credentials of the report as it is correct. So it was a stealthy route, very secrecy stealthy route must have been taken by the cartel forces through political route, including colluded with BJP or somebody else. That happened, which was not censored by the Congress government. So it's a complete political plot in the name of CAG, in the name of constitutional audit. One small query. Sir, you said somebody is behind Mr. Vinod Rai. It's been more than a decade now. So yes, must say PAC headed by Manoj Joshi. Murali Manoj Joshi. Murali Manoj Joshi. Public Accounts Committee was headed by Joshi. Joshi was not able to pluck out anything. He was not able to do anything. Then they referred to JPC. So later JPC, but they failed everywhere. BAC, court, tribunal, and High Court, and so they believe that which can be believed by and large by the people and the court. When the constitutional authority gave a categorical report where I was not permitted to repel it, either in the parliament or outside, I was not at all. Clear ban was on me. No, you should not talk. What can I do? I was not able to explain in the parliament. I was not able to explain in the press. So completely, they did everything in a programmed manner with a complete ultimate motive and conspiracy, for which Vinod Rai was used as a shield. Running a ministry within the policy framework cannot be disclosed at any point of the all time to the people unless and until it is having public utility and usage. So spectrum was allotted by me in accordance with the policy and the framework. Only productivity after 2 years, 3 years, I can meet the press, I can meet the people that because of me, this telecity has happened. But before that, I was arrested. I simply discharged my duty in accordance with the law. For that, immediately I was arrested. Licenses were cancelled. But the productivity and tangible results were coming only after my result. There was no need for me, there was no compulsion, or I was not in the position to go to the people to make it. Even once it is arrested, then the trial starts. As long as the trial is pending, I should not speak to the public. That is the order of the Supreme Court. Even Telecom Minister Kapil Sibal was not permitted to explain to the press. You may be aware, by the Supreme Court, by two judges, Ganguly and Sinha. So then how do we prevent such things from happening in the future? Because in India, the judiciary takes time to release a case, and media immediately starts running cases without their own trial, without any evidence. And this might again happen in the future. So as a lawyer, what do you think we could do to prevent such things from happening? No, as far as press is concerned, some press trust of India must come with a code of conduct.
what has to be, can be, what should be done, or do's and don'ts can be devised. But so far as CAG is concerned, I must share with you the all presentation that was done by Panir was known to CAG because a draft report was sent to the ministry. Initially, I presumed that CAG was not able to understand the issue. He gave all the points: cut-off date is wrong, first come policy is wrong, spectrum should have been auctioned, dilution of share is wrong. All these things he put it. First time it came, by reading the file, mere perusal may not give the correct conception over the issues. I believe that send the reply. The major evidence for me, in favor of me, in the trial court is, which was not looked by the Supreme Court, is paravary remarks for the draft audit report was given by Vinod Rai and the team was repelled by me, not by me, my secretary and officers and technical people. Each and every line, what said in the presentation, it was all there in the, everything was, all these things were there in the reply. In spite of the reply, that reply was not at all taken into consideration, it was not at all entertained. Even he did not say, you see the CAG report, final report, we send the draft, report came, that report says, reply came, the reply is not sustainable under law, or report is not correct. That was not ruled out. Totally, my report was, ministry reply was completely suppressed and put into doubt. He gave the same report, even with more figures. That is the problem. That is why in my book I said, Vinod Rai is not a fool. He's a learned man. He knows the things. Being not only IAS officer, he served in many capacities. He's an intelligent fellow. The only thing is, I came to see, I am permitted to read the conclusion in my book. It is my conviction consequent to the whole experience of the trial that there was a political motivation to kill EPA2, and the Rai was the shoulder on which the gun was placed. It is indeed sad that in spite of having so many intelligent agencies, the eminent legal minds at the disposal, the UPA government could not sense this and only tried to use a shield, but were still unable to escape the bullets. So it is a political plot. Somebody was behind Vinod Rai. Vinod Rai, as an officer, he should not have given this report. So there's design, because the reason is my opponent means because of the distribution of spectrum, the existing operators, Airtel, Aircel, Vodafone, Idea, they formed a society in the name of Cellular Operator Association of India, COI. I'm not telling it is a cartel. They themselves form a company under the Company Registration Act in order to share the towers. So COI, Cellular Operator Association of India, they became my enemy. Enemy means they did not want to introduce new, they did not like that new licenses that are going to be inducted. So they went to first TDSAT, tribunal, they filed. I got the order. Then they went to High Court, filed. I got the order. Then they approached the PMO. PM sent a letter. Then I replied it and explained it. Then they went to Law Minister. Then they went to Finance Minister. Spectrum should have been auctioned this and that. Everywhere I cleared everything. So all the attempts that were made by the COI miserably failed. So that the ultimate aim is, since they are not able to succeed, they went to a new route in the name of CAG. So CAG as a constitutional body, everybody believes that it is a constitutional body. The unbiased report must be there. So everybody believed the credentials of the report as it is correct. So it was a stealthy route, very secrecy stealthy route must have been taken by the cartel forces through political route, including colluded with BJP or somebody else. That happened, which was not censored by the Congress government. So it's a complete political plot in the name of CAG, in the name of constitutional audits. One small query. Sir, you said somebody is behind Mr. Vinod Rai. It's been more than a decade now. So yes, must say. PAC headed by Manoj Joshi. Murali Manoj Joshi. Murali Manoj Joshi. Public Accounts Committee was headed by Joshi. Joshi was not able to pluck out anything. He was not able to do anything. Then they referred to JPC. So later JPC, but they failed everywhere. PAC, court, tribunal, and High Court, and so they believe that which can be believed by and large by the people and the court. When the constitutional authority gave a categorical report,
where I was not permitted to repel it, either in the parliament or outside. I was not at all. Clear ban was on me. No, you should not talk. What can I do? I was not able to explain the parliament. I was not able to explain the press. So completely, they did everything in a programmed manner with a complete ultimate motive and conspiracy, for which Vinod Rai was used as a shield. That has to be investigated. I'm waiting for a government change of government. Once the government change, I wanted to have an inquiry commission. Then it will come. The truth will come. If you don't mind, I will try whether anybody want to ask questions. Please. Yeah. First, I would like to ask Mr. Saravanan from London, Leeds to. Good evening, everyone. Good evening, Raja sir. It's a pleasure talking to you. I want to question you regarding something which you have not spoken in public much. So we all know the political impact, political price that UPA paid because of this 2G case. But what I want to understand from you is the personal impact that you and your family went through. What you have a young daughter who's currently studying here in UK. She's studying law. How did this case impact your family, your daughter, your wife, and your extended family? Because one day they would have seen you as a hero sitting next to the Prime Minister of the country, and the next day they would have seen you in Tihar jail. How did they cope with this? What was the personal impact? No, will you be able to talk to us about it? The issue was started by Vinod Rai exactly 10 months prior to my arrest. So the tension starts, which was not known to the others, but my family members, I share everything. My wife is a lawyer. So I shared everything with her and my daughter. My daughter was too young that time, 8th standard or 9th standard. She doesn't know anything, but she knows that father is doing something good for nation, which was not understood, that's all. But for other, my brothers, sisters, including my leader, the great leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, I explained everything, each and everything before taking decision, after taking decision. When some audit ball was set into motion by the Vinod Rai, each and every move was discussed in the family and extended family, including friends, including my leader. So, resignation, not a surprise, but I advised, and not for my sake, I pleaded with my leader. I am not worried about to quit the post. But the only thing is, if they are not understanding issues, it may lead to arrest, because the pressure is high in the parliament and high in press. But it was promised by the Congress leaders, including Prime Minister and Pranab Mukherjee and other leaders known to the leader. They gave no, nothing wrong. In fact, they never accused that your boy did wrong, Raja did wrong, government is at stake. They said nothing is wrong, let him go for the pressure. We will form a JPC or PAC, let him explain everything, then he will come back as a minister, don't worry. This is the assurance which was given to my leader. He believed it bluntly. But after that, Supreme Court has taken the entire issue. Why you are not arresting Raja? What is going this? See, Supreme Court, they became the investigator and adjudicator. That is the problem. See, CAG, as I correctly put it, CAG report is meant for PAC or Parliament to debate. And it can be discarded, or it can be admitted, or advice can be given to the ministry, your policy wrong, this and that. But the first time in the Anglo-Indian sex and jurisprudence in the Commonwealth country, an audit report, according to the Supreme Court, the CAG report must be the basis for the prosecution. You take evidence of CAG report. How CAG report can be taken to the criminal jurisprudence? See, that is a mistake done by the Supreme Court. I am accusing more than Vinod Rai, but the two judges were completely guilty in this case. How can you say that a CAG report can be a basis for the criminal prosecution, investigation? Can't be, but they did it. See, you may not believe. Openly shouted in the press, they did not take it. See, in one point of time, when the charge sheet was filed, a copy was given to the Supreme Court. No, we filed the charge sheet. Seeing the charge sheet, next day, the two judges commented, very commendable job CBI did it. We wanted to vet it. Then the Attorney General, KK Venugopal said, KK Venugopal, somebody else sometime, he said, Milord, you cannot vet the charge sheet. It is duty of the CBI and police. So, vetting the charge sheet is well within the domain of CBI. Not Supreme Court judges. Can you believe?
even first class magistrate sitting in the lowest above the judicial realm will not say like that. So two judges are completely carried away by the emotions created by the media. What can I do? That is the problem here. Not only Vinod Roy. So My family, say, I gave complete courage to the family. Don't worry, I will not file bail. This is a myth created by the press and the Supreme Court. In one point of time, Mr. Saravanan, I'm telling, I deposed myself. See, right from Warren Hastings up to Jayalalitha or Lalu Prasad Yadav, so many politicians were prosecuted and impeached in the parliament or outside. None of the accused, right from the Warren Hastings, none of the accused so far in the criminal case never opted to go to the box. I went to box. Even the High Court just said, I had 35 years experience in the judicial as a judicial officer. Mr. Raja, you must be very careful. You are entitled to put your argument and you cross the prosecution witness. Why you are coming to box? Any small admission made by you in the box, you will be killed. I said, Milad, I am a trial court lawyer. Don't worry. I have to explain everything. My evidence has to coincide with the documents available before this court. Then he permitted. 14 days I was crossed by the senior advocate appointed by the Supreme Court for the CBI with the full team, 7 or 8 advocates. I explained everything beautifully. Ultimately, it was relied by the judge. So, what I wanted to say, Mr. Saravanan, right from day one, I cleared in the mind, all the minds in the family and the political leader that I did them no wrong. I will come back. This is all misconception created by the Western interest people. One day I will come back with full strength. Similarly, I came with the same thing. I came with. So family cooperated with me ultimately. Thank you, sir. So next one would be Mr. Rama Sugandhan. Please introduce yourself and ask the question. Sir, I'm Rama Sugandhan, Vice President of Tamil Nadu Congress Committee. This question is for Mr. A. Raja. I just want to ask him, since a special court has said that there is no charges against Mr. Raja, why don't we ask for that particular CAG report to be removed or withdrawn from the public? No, there is no provision in the parliamentary system. That is the problem. Report is report. It has to be rejected. It ought to have been rejected by the parliament. If it is rejected in the parliament, it is okay. But ultimately, it went to Supreme Court and Supreme Court monitored the case. So report is, you can say the report is right or wrong. The report cannot be drawn as per the... and what is the remedy? Because Mr. Vinod Rai has created a personal loss to you. Brother, this is the problem in law. See, constitutional posts, Supreme Court judges, High Court judges, even President of India and the governors, these posts were created under the presumption of English law that king can do no wrong. These people are covered full immunity under the concept of king can do no wrong. But king does wrong. What is the remedy? It is not in the law. That is the problem. But CAG is such a post. Yeah, but in future, such things should not be repeated, no? That we can do. That we have to discuss in the parliament. Any misuse of constitutional post supposed to be entitled for the immunity. They should withdraw that immunity to them. Yes. That some solution must be there. I do agree with you. Okay, sir. Thank you. Next one to go would be Dr. Yalini. Good evening, sir. So, question, sir. So the first one is like the Tamil Nadu has already faced a huge loss because of it. So how do we face the disinformation in this case? Especially this case, it being a gold standard case of how a motivated government officials, they can create a huge consequence. And the second one being, can there be checks and balances for the CAG to not checks and balances for the CAG to, especially with that being a holy cow, as you had said right now. That is why I explained. Just I explained. Constitution gave you full protection and immunity for certain posts under the concept of king can do no wrong. You are exactly correct. Hereafter, after the 2G, some political and administrative solution must be devised within the constitution itself. That such an immune person doing wrong, what can be done? That is a question mark before us. That question mark must be
given some affirmative answer in the course of time when we were coming back to power. Thank you, sir. So next one would be Mr. Hari. Please introduce yourself and ask the question. Mr. Hari? Hello. Yeah. Hello, sir. Sir, can you hear me? Yeah, please. சார் தமிழ்ல பேசலாமா? தமிழ்ல கேட்கலாம். No problem. சார் இந்த கேஸ்னால உங்களால நிறைய இம்பாக்ட் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம பொலிட்டிக்கலியும் சரி பர்சனலும் சரி. நீங்க பெரிய இம்பாக்ட் எதை ஃபீல் பண்றீங்க? பெரிய இம்பாக்ட் எதை ஃபீல் பண்றீங்கன்னு கேக்குறேன். புரியல. பாசிட்டிவ் இம்பாக்டா நெகட்டிவ் இம்பாக்டா? போத் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். நோ நான் வந்து ட்ரையல் நடந்துட்டு இருக்கும்போதே கோர்ட்ல பர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஒரே ஒரு இன்டர்வியூ மட்டும் கொடுத்தேன். அதாவது ஏன் கொடுத்தேன்னா, இந்தியா லீகல்னு ஒரு பத்திரிகை இருக்கு. அந்த பத்திரிகையை வந்து ஒன்லி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ், ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் படிக்கிறாங்க. அப்புறம் சில சீனியர் லாயர்ஸ் மட்டும் வாங்குறாங்க. அது ஒரு ஃபேமஸான பத்திரிகை, இந்தியா லீகல் நினைக்கிறது. அதுல வந்து 1 day 2G will be my strength அப்படின்னு கொடுத்தது ட்ரையல் நடக்கும் போதே. அதுக்கு ஒரு பர்மிஷன் வாங்கியிருந்தேன். அதே மாதிரி டிவி பேர் மறந்து போச்சு, ஒரு டிவி இன்டர்வியூ ஒன்று கொடுத்துருந்தேன். ஆப்கி அதாலத்னு ஒரு டிவியில நடத்துவாங்க, ஃபேமஸ் டிவி, இந்தியா டிவி நினைக்கிறேன். அந்த டிவியில சொல்லுங்க கேக்குறேன். அந்த டிவில ஒரு 1 hour பேட்டி கொடுத்துருந்தேன். அதுல இதே மாதிரி பாக்ஸ்ல உட்கார வச்சு தான் இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க. யாரு வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம். ட்ரையல் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது என்ன கேள்வி கேட்டாங்க, இன்க்ளூடிங் லாயர்ஸ். ஒரு பெரிய செட் ஆஃப் லாயர்ஸ், லேர்னர் பீப்புள் வந்திருந்தாங்க. அந்த அந்த ப்ரோக்ராமே அதான், விஐபிஸ் உட்கார வச்சு அவங்க பேர்ல இருக்க அலிகேஷன் என்ன செய்ய போன்னு கேட்கறது தான். அந்த குரூசியல் டைம்ல நார்த் இந்தியாவில் அவங்களை பத்தி தெரியல, அதனால நீங்க ஒரு பேட்டி கொடுங்கன்னு அட்வைஸ் பண்ணாங்க. அவங்க சைனிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அதில் அட்டன் பண்ணிருக்கேன். என்ன இருக்கு, நீங்க ஆப்கி அதாலத் ஏ ராஜன் போட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா இட் இஸ் a court thing. பராசக்தி மாதிரி என்ன உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, நான் பதில் சொல்லிட்டு இருப்பேன். சோ அதெல்லாம் நான் கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். அந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த முடிவு வருகிற போதே நான் என்கிட்ட எனக்கு வந்து ஏஜ் என் சைட்ல இருக்கு. எனக்கு வந்து 46 45 வயசோ, சுகர் இல்ல பிபி இல்ல, கிண்டலா சொன்னேன். எனக்கு சுகர் இல்ல பிபி இல்ல, ஏஜ் என் சைடு இருக்கு. ஹேப்பன் டு பி லாயர், எனக்கு பயமே கிடையாது. எனக்கு இன்ச் பை இன்ச் ஒவ்வொரு ஃபைலும் என்னன்னு தெரியும். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரிதிங். இப்ப என்ன யாரும் பர்மிட் பண்ணல, நேச்சுரல் டிசிஷன் கிடைக்கல. ஐ திங்க் தட் சைனி வில் கிவ் இட் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம். அவரும் அப்படிதான் முதல் ஒரு 6 மாசம் அப்படியே என்ன ஒரு பெரிய கொள்ளக்கார மாதிரி தான் பார்த்தாரு. என்ன எல்லாத்துக்கும் பேல் ரிஜெக்ட் பண்ணாரு. அப்புறம் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் போக 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 என்னோட கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன், என்னோட பர்சனல் அப்பியரன்ஸ், நானே எல்லா விட்னஸையும் பல விட்னஸை நானே கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்ல போனா, நீங்க ட்ரையலோட எண்ட்ல பல தடவை ப்ராசிக்யூஷன் பார்த்து கேள்வி கேட்டிருக்காரு. நீங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அறிவுரையை மீறி விட்டார், பிரைம் மினிஸ்டர் அட்வைஸ் ஹஸ் பீன் இக்னோர்டுங்கிறீங்க சார்ஜ் ஷீட்ல. சிதம்பரம் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அட்வைஸ் ஹஸ் பீன் இக்னோர்டுங்கிறீங்க, லா மினிஸ்டர் அட்வைஸ் ஹஸ் பீன் இக்னோர்டுங்கிறீங்க. இதெல்லாம் உங்க சார்ஜ்ல வருது, இதெல்லாம் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்ங்கிறீங்க. ஹி எக்ஸ்பிளைன்ட் எவ்ரிதிங், எந்த தேதியில என்னென்ன பேசினா ஏன் லெட்டர் கேட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஓப்பனா சொன்னார், until unless you are bringing Mr. Manmohan Singh, Chidambaram or Bharadwaj to this court box and repel the evidence of the Raja, this court can't do anything to. சோ ப்ராசிக்யூட்டருக்கே தெரியும் இந்த கேஸ் தப்பா தான் போயிட்டு இருக்கு. அவங்க பெரிய ஷாக்கே கிடையாது, அதிர்ச்சியே கிடையாது. அக்யூட்டருக்கு அதிர்ச்சியே கிடையாது, மீடியாவுக்கும் உலகத்துக்கு தான் அதிர்ச்சியா இருந்தது. சார் இன்னொரு क्वेश्चन கேட்கலாமா? சொல்லுங்க. 2G கேஸ் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தளபதி கிட்ட மீட் பண்ணீங்களா? என்ன சொன்னாரு அவர் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்? இல்ல அவர்தான் இதுக்கே வந்துட்டாரு, ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டாரு. ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டாரு. தலைவர் தான் வந்து காதல சொல்றோம், அவருக்கு விளங்குது, பேச முடியல. அவர் தான் கையை பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்தாரு. Okay, thank you, sir. Thank you. So next one would be Faisal from London. Faisal? No, Vanakkam. Hope you're doing good now. Vanakkam. My question is, how did you feel and what was your reaction when Vinod Rai has admitted himself and saying that the information which he gave knowingly false, and indeed he unconditionally apology to the court? We all need to know that who will cure the grief and pain you and your family have experienced. When is the permanent solution for you, and when will Vinod Rai and the liars be punished? No, I'm happy that he has unconditional apology, but it is an explicit apology, that's all. But he apologizes everything with silence. Why I'm saying with silence, I'm telling. Immediately December I was acquitted. January, February book was released. In the book, in one place I said, by all these mischiefs which was done by Vinod Rai, recalling the words of Dr. Ambedkar, and I quote, an educated man without humility and character is more dangerous than a beast if his education is detrimental to this country and society. He did not open his mouth. Almost I said, you are a beast.
நீ மிருகன்னு நான் சொல்லிட்டேன். அதுக்கு Oh my பிறகு God. படிச்சு பார்த்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணல, நான் என்ன பண்ண முடியும்? Amazing. Thanks. Okay. Next one would be Mr. Swaminathan. Swaminathan? Mr. Swaminathan? Yeah, good evening. Question is for Raja. So please introduce yourself from where you are talking. Hello? Please introduce yourself. Yeah, I am Swaminathan. I'm an engineer. I work as a chief advisor to the company. So I am closely following this. And what will happen in the appeal? Now the government has gone to appeal. What will be the how will we overcome this? That is why I'm telling. Have you heard in your career, in your life, that you accused in a sensible and very what we call very big case opted for himself to go to box and depose evidence before the court? No, I have not heard. First time I have seen you doing it. No, that is why O.P. Saini, Paneer and other people said that it's a choreographic charge sheet. Nirbhum said choreographic charge sheet, not only choreographic. In other places, he said the entire case was misunderstood by some people and institutions, because a trial court judge cannot accuse Supreme Court and CAG. After all, he is a district judge. Okay. So carefully he put it, because of the misconception which was created, misconception created by the institutions and individuals. Okay. This case was made. This case was made on the basis of the misreading of the file, non-reading of the file, Okay. selective reading of the file. Three words, Okay. very carefully put it. Selective reading of the file. சில கோப்புகளை படித்ததால், சில கோப்புகளை படிக்காததால், சில கோப்புகளை படிக்காம இடப்பொருத்த மட்டும் படித்ததால், நான் கான்டாக்ட். Because of this case came into existence. அதனால அப்பீல பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம each and every point அங்களால உண்மை பண்ண முடியாது. Okay. Okay. Good. Thank you. I'm worried about appeal. They are gone. What will happen? I was thinking. Okay. Thank you. Nice. So next Thank one, Mr. Uday Kumar. சார் வணக்கம். நான் உதயகுமார், ஸ்வீடன்ல சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்கேன், வால்வோ ட்ரக்ஸ்ல. நான் காத்தன்பர்க்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன். நீங்க பேசின ராஜத் சர்மா ப்ரோக்ராம 3-4 வாட்டி நான் இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கேன். உண்மையா, அதாவது முதல்ல அவருக்கு கை தட்டிட்டு இருந்த கூட்டம் அப்படியே உங்களுக்கு கை தட்ட ஆரம்பிச்சது ப்ரோக்ராம் முடியும் போது புல் அரிக்க ஆரம்பிச்சது. அது உண்மையா சொல்லணும். சொல்லுங்க ஆடியோ இல்ல. ஹலோ, ஐ திங்க் கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு? கேக்குது, சொல்லுங்க. இரண்டாவது, நீங்களே வாதாடி இதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு உண்மையா ஒரு திறமை, ஆளுமை வேணும். அதுல இருந்து நான் உங்களுடைய ஒரு விசிறி ஃபேன் ஆயிட்டேன் நான். ஒரு ரியல் ஹீரோ. இதுல சில கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. உங்களுக்கு என்ன இழப்பு? உங்கள் இழப்பை விட நாட்டிற்கு இழப்பு ஜாஸ்தின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதாவது எனக்கு என்ன வருத்தம் கேட்டீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி ஏஜ் சைட் இருந்தது, எனக்கு பிபி இல்ல, சுகர் இல்ல, டெய்லி விளையாடினேன், தைரியமா இருந்தேன், வீட்டுல எல்லாம் தைரியமா இருந்தாங்க. எனக்கு என்னன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் 2G the political topography of this country has been changed. மதவாத சக்திகள் வந்துருச்சு, தலைமைவாதம் திரும்ப வந்துருச்சு. அதாவது நம்மளுடைய விடுதலையை வாங்கி தந்த பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் இந்தியாவை பத்தி என்ன கனவு கண்டாங்களோ அந்த கனவுக்கு எதிராக ஒரு இடதுசாரி சக்திகள் இன்னைக்கு நாட்டை ஆண்டுட்டு இருக்கு. அதுக்குதான் நானும் வரேன் இப்போது. அதுக்குதான் நானும் இப்போது வரேன். நீங்க அதாவது நான் கேட்க வேண்டிய கேள்விக்கும் பதிலுக்கும் சஞ்சய் சாரும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. நீங்க அவர்களை கோர்ட்ல சந்திக்கணும், அவர்களை கோர்ட்ல நீங்க வெல்லணும் அப்படின்லாம். என்னுடைய இது என்னன்னா, இது ரொம்ப ருசிகரமா இருந்தது. இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட், அதுவும் பண்ணது யாரு? ஒரு திமுக ஆள் அப்படின்னும் போது நாட்டுல எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா ருசிகரமா இருந்தது. இந்த நிலைமை ஏன்னா, அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொள்ளும் இந்தியா பெரியாரை ஏற்க மறுக்கிறது. அந்த ஒரு பக்குவத்தை திமுக எப்படி வடநாட்டிலும் பாய்ச்ச போகிறோம்? ஹலோ, கேக்குதா? கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு? கேக்குது. திரும்ப ஒரு டர்ன் வருங்க, இதெல்லாம் மாறும். திரும்ப ஒரு டர்ன் வரும். திமுக வலுவா இருக்கக்கூடிய ஒரு மத்திய அரசாங்கம் வரும். அப்ப நம்ம இந்த இழப்பீடுகள்லாம் சரி செய்யும். ராஜ் சர்மா நிகழ்ச்சியில நீங்க பேசுனது அதையே ஒரு ஹிந்தியில நீங்க மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்றது ஆசை. அதுக்குதான் நான் பேசினேன். So next one would be Mr. Dhanasekar.
Dhanasekaran? Mr. Dhanasekaran? I think he's yeah, he's there. Mr. Dhanasekaran or Mr. Prakash? Yeah, okay. Yeah, Prakash. Yeah. Yeah. Sir, very good evening, sir. ஆக்சுவலா நீங்க வந்து இனிஷியலி தமிழ்ல கேட்கலாம். ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தீங்க தந்தி டிவிக்கு மிஸ்டர் பார்த்திபன் கிட்ட ஒரு 40 அதுக்கு முன்னாடியும் தமிழ்நாட்டுல எல்லா பீப்புள்ஸ் மாதிரி தான் நானும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ராஜாங்கிற ஒரு பெரிய அமௌண்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டு கலைஞர்கிட்ட கொடுத்தா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிம்பமா இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டுல. ஒரு பலூன் பெரிய ஊதி வச்சிருந்தாங்க, அதுதான் எல்லாரும் நினைச்சிருந்தாங்க. நானும் அந்த பேட்டியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நானே நினைச்சேன் கலைஞர் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய பொறுப்பு கொடுத்தா சும்மா கொடுக்க மாட்டாரு, கன்ஃபார்மா வந்து ஒரு திறமையான ஆண்டு தான் கொடுத்துருக்காருங்கிறத நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். என்னோட கொஸ்டின் 14 நாள் கொட்டி ஏறி சார்ஜ் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு உங்க புக் ரிலீஸ் பண்ணும்போது கூட சொன்னீங்க கலைஞர் வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டேன்னு சொல்லிட்டு. ஹவ் யூ கன்வின்ஸ் இருக்கீங்க? பிகாஸ் கோவப்படல, என்னன்னு கேட்டாரு. ஏன்னா நான் செய்யற இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு முன்னாடியே கான்ட்ரவர்சி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதாவது கலைஞர் பேர் சொல்ல விரும்பல, கலைஞருக்கு வேண்டிய ஒரு 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 பிரபலமான ஆங்கில பத்திரிகையினுடைய உரிமையாளர் வந்து தலைவரை பார்த்து இந்த மாதிரி டெல்லியில வந்து தப்பா பேசுறாங்க, இந்த ஸ்பெக்ட்ரல் இஷ்யூல தப்பு நடக்க போகுது, கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தலைவர் கூப்பிட்டு தலைவர் சொல்லியிருக்காரு, ராஜா வந்து அவரு ரொம்ப ரொம்ப திறமசாலி, சட்டம் படிச்சவரு, ஏற்கனவே இந்த மினிஸ்ட்ரிலாம் நல்ல பேர் வாங்கியிருக்காரு, வாஜ்பாய் அவர் பாராட்டியிருக்காரு, மன்மோகன் சிங் பாராட்டியிருக்காரு, வெங்காய நாயுடு பாராட்டிருக்காங்க, நிறைய பேர் பாராட்டிருக்காங்க. அந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் போக மாட்டாரு, இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன்னு சொன்னப்ப என்னை கூப்பிட்டு கேட்டார், சரிதான் இப்ப இருந்தப்ப என்னப்பா அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. அப்ப நான் அவர்கிட்ட விலக்கி சொன்னேன். விலக்கி சொன்ன உடனே அதாவது என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு பெரிய புரட்சியை செய்ய போறோங்கிறத அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான். ஒரு புரிஞ்சுக்கிட்டு ரைட் எதா இருந்தாலும் பிரைம் மினிஸ்டர் கேட்டுட்டு அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு சொன்னாரு. அதனால பிரைம் மினிஸ்டர் ஒண்ணு கேட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணேன். முதல்ல ஒரு விஷயங்க, ஸ்பெக்ட்ரத்தை எவ்வளவு ஸ்பெக்ட்ரம் யாராவது சொன்னாங்களா? கிடையாது. ஸ்பெக்ட்ரம் எவ்வளவு யாருக்காவது தெரியுமா? எனக்கு முன்னால இருந்து இத்தனை அமைச்சர் இருக்காங்கல்ல, எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்றேன். யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவில 2G இந்தியா மட்டும் இல்ல, 2Gங்கிறது வேர்ல்டு ஃபுல்லா 2G இவ்வளவுதான், 3G இவ்வளவுதான், 4G இவ்வளவுதான். நான் கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன். முதல் நாள் மினிஸ்டர் போய் பிரசன்டேஷன் கொடுக்கும் போது 2G எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டேன். 100 மெகாஹெர்ட்ஸ் இருக்குனாங்க. இப்ப ஏர்டெல், ஏர்செல், வோடாஃபோன்லாம் எவ்வளவு யூஸ் பண்றாங்கன்னு 32 மெகாஹெர்ட்ஸ் நாங்க. இது டிஃபென்ஸ்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டேன். ஏன்னா டிஃபென்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, நம்ம ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு டிஃபென்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. அது ஒரு 30 நாங்க, 35 நாங்க. 35 போனா மீதி இருக்குல்ல, 30 இருக்கு, எங்க இருக்குன்னு கேட்டேன். ஒருத்தரோட பாத்துக்கிறாங்க. என்ன நடந்ததுன்னா, ஏர்டெல் தொழில ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாத்துக்குமே நான் கொடுத்தாலும் யாரு கொடுத்தாலும் தி ஸ்டார்ட் அப் ஸ்பெக்ட்ரம் 4.4 ஒன்லி. 4.4 மெகாஹெர்ட்ஸ் கொடுத்தா அதான் ஸ்டார்ட் அப். அதுதான் நீங்க ஆரம்பிக்கணும். நீங்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு 10 லட்சம் 20 லட்சம் when you are crossing 10 lakhs or 20 lakhs according to the congestion call drop இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரை எங்கள்கிட்ட ஒண்ணு இருக்கு, தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணைன்னு ஒன்று இருக்கு. அவங்க டெக்னிக்கல் பீப்புளை போட்டு ஒரு மெகாஹெர்ட்ஸ்ல எத்தனை டெலிபோன் ஒர்க் பண்ணலாம்னு பார்ப்பாங்க. ஒரு 10 லட்சம் போது 11 லட்சம் ஆகும்போது கால் டிராப் வரும். அதை நாங்களே மானிட்டர் பண்ணுவோம். எங்கள்கிட்ட இன்ஜினியரிங் சிஸ்டம்லாம் இருக்கு, டெலிகாம் இன்ஜினியரிங் சென்டர் இருக்கு. ஒரு கம்பெனி 4.4 வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ணும்போது அவன் ஒரு மனு போடுவான், எனக்கு கூடுதலா 2 மெகாஹெர்ட்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்பான். அடிஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் பேர் இருக்கு. அந்த அடிஷனல் ஸ்பெக்ட்ரத்தை ஒரு பைசா இல்லாம கொடுத்துருவாங்க. அப்ப 4.4 வாங்கின சுனில் மித்தல் ஏர்டெல் நான் மந்திரி ஆகும்போது 14.5 வச்சிருக்காரு. வோடாஃபோன் 12.5 வச்சிருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் காசு கிடையாது, ஒண்ணு கிடையாது. எவ்வளவு மந்திரி கொடுத்தாங்க எதுவுமே தெரியாது. நான் போய் ஸ்பெக்ட்ரம் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சு ஏன் இந்த 30 ஸ்பெக்ட்ரம், அதாவது இப்ப எல்லாம் பெர்சென்ட் லா சொல்றாரு இருந்தாலும் வினோத் ராய், இத்தனை ஆண்டு காலமாக புது லைசன்ஸ் கொடுக்காம யாருக்கும் பிரோஜனம் இல்லாம வெளியே சொல்லப்படாமல் இருந்த 30 மெகாஹெர்ட்ஸ் பயனற்று கிடந்தது இல்ல. அந்த 30 பயனற்று கிடந்ததுனால வச்சிருந்ததுனால அரசாங்கத்துக்கு எவ்வளவு நட்டம். அந்த யூசேஜ் கொண்டு வரும்போது தான் இவ்வளவு பணம் வந்துச்சு அரசாங்கத்துக்கு. சோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்ன தலைவர்கிட்ட இப்படி ஒரு அயோக்கியத்தை நடந்துட்டு இருக்குன்னு. அவர் வந்து பேருந்த நடுநிலைமை ஆகினவராச்சு. அவரு பெரியார்வாதி, மார்க்சியவாதி, பொது உடைமைவாதி. அதனால பண்ணுப்பா, அவர் நல்லதானே பண்ணுனாரு. சோ எதிர்ப்பு கிடையாது என்னங்கிறது அவருக்கு தெரியும் நல்லா. Okay. Thanks sir. Actually, I am very much happy that I have talked to my political hero. Thanks a lot, sir. Next one would be Paramanallur M. Prakash. Prakash? வணக்கங்க. ஹலோ, சொல்லுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கங்க. நான் வந்தவாசி தொகுதி திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கிறேன்னா, நம்ம கட்சியை வந்து இந்த அளவுக்கு டெல்லியில கேவலமா நடத்துறதுக்கு
காங்கிரஸ் கட்சியும் ஒரு காரணம்னு நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா இந்த சிஏஜி அறிக்கை வரும்போது இதுல நிறைய பேரு இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்ற இதுதான் எங்களுக்கு தெரியுது. ஏன் டெல்லியில நம்ம கட்சியை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி இவங்க இந்த அளவுக்கு கேவலப்படுத்துறதுக்கு காரணம் பின்புலமா காங்கிரஸ் இருக்கலாம் என்ற ஐயம் இருக்குது. அது கொஞ்சம் நீங்க தெளிவுபடுத்தினீங்கன்னா. அதாவது காங்கிரஸ் இதுல இந்த சதியில காங்கிரஸ் பங்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா இந்த சதியை புரிஞ்சுக்காம அவங்க விட்டுட்டாங்க. அதாவது நாடாளுமன்றத்திலயோ சுப்ரீம் கோர்ட்லயோ கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிருக்கணும் எந்த தப்பும் நடக்கல. நீங்க வேணா ஒரு அதிகபட்சம் என்ன பண்ணிருக்கணும்னா சுப்ரீம் கோர்ட் நியாயமா இருந்தா இது ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ, லஞ்சம் ஊழல் பெருசா சொல்றாங்க, we can form a SIT ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம். அதுல ஒரு போலீஸ் ஆபீசர், அதுல பழைய டெலகாம் செக்ரட்டரி ஆச்சு ஒருத்தர், ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்தை பத்தி தெரிஞ்ச ஒரு சயின்டிஸ்ட், இன்னொரு இந்த தொழில இருக்கிற ஒருத்தர், அந்த மாதிரி ஒரு SIT போட்டு ஒரு 6 மாசத்துல என்னன்னு எண்ணி கூப்பிட்டு விசாரிச்சு எல்லாத்தையும் விசாரிச்சு SIT ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணிருக்கணும். இட் கேன் பி ப்ராசிக்யூட், ராஜா கேன் பி ப்ராசிக்யூட்டட் ஆர் வி கேன் டிராப் தி ப்ராசிக்யூஷன் சொல்லிருக்கணும். எதுவுமே இல்லையா? இங்க சார்ஜ் ஷீட் போடுறாங்களே கட்டா சுப்ரீம் கோர்ட். அதாவதுங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் themselves came to a conclusion there was some wrong. அதான பிரச்சனை. எதிர்காலத்துல நம்ம காங்கிரஸுக்கு நீங்க செஞ்சதெல்லாம் தப்புன்னு அவங்க வாயாலே சொல்வதற்கு நம்ம ஒரு 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 ஸ்டேஜ் கொடுத்து அவங்கள சொல்ல வைக்கணும்னா இது நம்மளுக்கு திமுக மேல இருந்த ஜட்ஜ்மென்ட் வந்த பிற்பாடு மன்மோகன் சிங் பேசினாரு, எல்லாமே பேசினாங்க. என்ன அதாவது என்ன சொல்றது, தும்ப விட்டுட்டு வாழ பிடிக்கிற கதை அவ்வளவுதான். 10 வருஷம் அவங்களும் சேர்ந்தானே கஷ்டப்படுறாங்க. ஆமா ஆமா நான் எப்பவும் சொல்லியிருக்கேன் லீகல், அதாவது at the disposal of UPA 2 so many legal eminence and experts are there. In spite of that I was dropped. ஏன் அவங்க வக்கீல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, சரியா பயந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. மீடியாவுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் பயந்து போய். எனக்கு என்னன்னா இதுல வினோத் ராய்க்கு பார்ப்பன நீதிபதிகள் வழக்கறிஞர்கள் அவங்க எல்லாம் பிஜேபி கொண்டு வரணும்ன்ற ஒரு அசைன்மெண்ட்ல வினோத் ராய் பலிகடா ஆக்கப்பட்டார். அவருக்கு அதுதான் இங்கிலீஷ்ல படிச்சு காமிச்சேன். அவருக்கு நேரடியான அசைன்மெண்ட். நீ இந்த கவர்மெண்ட் காலி பண்ணா இந்த ரிப்போர்ட் எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி there must be some consideration. அது கன்சிடரேஷன் பணமா இல்ல அசூரன்ஸா பதவியா, ஆட்சிக்கு வந்தா உனக்கு இதெல்லாம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்களா இல்ல பணம் கொடுத்தாங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முன்னாடி. பட் there must be some consideration. இந்த டீலுக்கு ஏதோ கன்சிடரேஷன் இருக்கு. அது பணமா பதவியா என்ன அசூரன்ஸ் நமக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு சதி நடந்தது, அந்த சதிக்கு தான் ஒரு ஆளாயிருக்கு. நன்றிண்ணா. அதே மாதிரினா இப்ப இந்த 2G கேஸ் இது மாதிரி ஆனதால இப்ப நம்ம பொதுமக்கள் பயங்கரமான ஒரு செலவை எதிர்கொள்றோம்னா. மிஸ்டர் பிரகாஷ், எல்லாரும் கேள்வி கேட்கணும், நிறைய பேருக்கு கேள்வி கேட்கறது. சரி சரி, நன்றி நன்றிங்க, நன்றி. என்னுடைய இறுதி கேள்வி, இப்ப இந்த 2Gயால இப்ப நிறைய ரைஸ் ஆயிருக்கு பிரைஸ், ஜியோ வோடபோன் எல்லாமே. அது நம்ம ராஜா அண்ணன் இருந்திருந்தா இது குறைஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதோட நிறைவா என்னுடைய கருத்தை வைக்கிறேன். நன்றிங்க. Thank you. Next I would like to invite RS Kathir. Please introduce yourself, Kathir, and then ask a question. Anna vanakkam, na Kathir RS, myself engineer and writer as well. I have no questions Anna. I think நிறைய விஷயங்கள் நான் படிச்சிட்டேன் உங்க புக்ல. இதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நீங்க சொல்ற விஷயத்தை நான் கோட் பண்ணி கூட நான் நிறைய இடத்துல எழுதுவேன். I did not prove that I am not guilty, but I have proved that what I have done is right. I mean, next நாம பேசணும், நீ பேசுறியா? That's okay. Only one thing I would like to tell. In your book, in the episode of, you have explained the episode of conversation with the very first conversation with Sunil Mittal. He came and met you at 10 o'clock at your office in Delhi. Right, so that time he was very decoratively, he was putting things forward and trying to make you some kind of some push on you, but you very rightly optedly replied him back. So இதெல்லாம் பார்க்கும்போது it looks like almost like இப்ப நிறைய web series movies are being made on very special. Okay, that will be fantastic Anna. Thank you Anna. Okay, thank you. Next would be Varadarajan.
தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சார் நான் வந்து அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண கிராமத்துலேருந்து பேசுகிறேன். ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரு. நீங்கள் வந்து அடிக்கடி 2G புரட்சின்னு சொல்லும்போது அதை நான் வந்து லைவாக விட்னஸ் பண்ணுறேன். நான் 2G புரட்சிங்கிறத நாங்கள் வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, சாதாரண ஒரு கிராமத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு இன்னைக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் என்னால் முடியுதுன்னா அது அது வந்து அது 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 வந்து உங்களோட பங்களிப்பு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத எங்களால் உணர முடியுது. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பேசும்போது சொல்லியிருந்தீங்க, இது ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அந்த வினோத் ராய் பண்ணதை வந்து என்கொயரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க. தெரியும், நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த ப்ரெஸ் பத்திரிகை துறையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பிராமணிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும். அது உண்மையிலேயே இது வந்து என்கொயரி பண்ணுறதுக்கு வினோத் ராய் மாதிரியான ஒரு பெரிய ஆளை என்கொயரி பண்ணுறது பாசிபிளா, ஒரு பிராமணிக்கல் பேக்ரவுண்ட் உள்ள ஒரு ஆளை? ஏன்னா இதான் என்னோட கேள்வி. ஓகே, நல்ல சஜஷன் தான். பண்ணுவோம். இல்லைங்க சார், இப்போ நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசினவங்க கூட என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஏதோ உங்களுக்கு ஏதோ பர்சனலான டேமேஜ் மாதிரியும் இல்ல டிஎம்கேக்கு மட்டும் பர்சனலான டேமேஜ் மாதிரியும் சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி இட்ஸ் லாஸ் டு தி நேஷன். கடந்த 10 வருஷமா அதாவது பொலிட்டிக்கல் டாப் அரசியல் இந்தியாவினுடைய அரசியல் தன்மையே மாறி போச்சு. வலதுசாரி சக்தியில் வந்துருச்சு. பழமைவாதிகள் மதத்தின் பேரில் அரசியல் பண்றவங்க வந்ததுக்கு காரணமே இந்த 2G ஒரு காரணம். அதுதான் இப்ப கவலையா இருக்கு. இண்டிவிஜுவலா, அதாவது ஒரு தனி மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற கஷ்டங்கிறது அதை மீட்டு எடுத்துக்கலாம், அது திரும்ப வாய்ப்போட வரும். ஆனா தேசத்தினுடைய அரசியல் ரீதியான, பொருளாதார ரீதியான, நிர்வாக ரீதியான செட்பேக்ங்கிறது என்ன சரி பண்றதுக்கு இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் தெரியலங்கிறது பெரிய கவலை. உங்களை சுத்தி இருக்கிற பிராமணிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் பார்க்கும்போது உங்களை கண்டிப்பா அதை நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? வினோத் ராய் பனிஷ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றேன். பனிஷ் பண்றது இல்லைங்க. அதாவது இப்ப என்னன்னா, இப்போ மர்டர் கேஸ் போடுறாங்க, 2 வருஷம் ஜெயில இருக்காங்க, பெயில்ல வர்றாங்க, அப்புறம் வந்து அக்யூட்டல் ஆகுது. அவங்களுக்கு ரெமெடி கிரிமினல் லாவிலே இல்லையே. தப்பா ப்ராசிக்யூட் பண்ணிட்டா அவங்களுக்கு வந்து காம்பன்சேட் பண்ணணும், அல்லது தப்பா ப்ராசிக்யூட் பண்ண போலீஸ் ஆபீசர் தண்டிக்கணும்னு நமக்கு என்ன ப்ரொவிஷனே வரலையே. நம்ம வந்து நம்ம நாட் ஒன்லி ஃபார் 2G, இனிமேல் வந்து எந்தெந்த கேஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராசிக்யூஷன்ல சக்சீட் ஆகலையோ, இன்வெஸ்டிகேஷன் தப்புன்னு கோர்ட் அப்ப சொல்லுதோ, அப்ப என்ன பண்ணணும்னா கோர்ட்டே ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்துருணும், இந்த ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் சஸ்பெண்ட் பண்ணு, அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுத்து சொல்லணும். அந்த சிஸ்டம் நமக்கு இன்னும் வரல. So thank you sir. Next one would be Mr. Varadarajan. So Varadarajan, I think he's not. இப்பதாங்க பேசுனேன், நான் தான் வரதராஜன் பேசுறேன். Thank you. Okay, sorry, thank you. So next one would be Mr. Parthiban. Yeah. Yes, can you hear me? Hello sir. சார், இது நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க இந்தியாவுக்கு நஷ்டம், உங்களுக்கு வருத்தம், பெரம்பலூர்காரங்களுக்கும் நிறைய திட்டங்கள் நீங்க மினிஸ்ட்ரியில இல்லாத போது அப்படியே நின்று போச்சு. ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் எல்லாமே இப்ப நம்ம திருப்பி ஆட்சிக்கு வந்திருக்கோம். இல்ல அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரணும்னா ஸ்டேட் மட்டும் போதாது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்ம மட்டும் இருக்கணும். ஸ்டேட்ல என்னென்ன செய்ய முடியுமோ ஸ்டேட்ல செய்யலாம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து வந்தாலும் we can push from here. நீங்க திருப்பி பழைய நிலைமைக்கு வந்து பெரம்பலூரை பழைய மாதிரி டெவலப் பண்ணணும்னு என்னோட ஆசை. Let me brief. There are lots of people in the queue. So next one would be fellow coordinator Mr. Dhanuka. Yes sir, so I would make the observation. So you were very right when you said king can make no mistakes. I profoundly feel that bureaucracy system that India has imbibed and still follows is an extractive system which was implemented by the British for British to extract, not to work for the benefit of the people. In fact, the position of collector was also formed for the same reason when the aristocratic people after Eton and Oxford used to come, and their main job was to extract taxes. And all these officers even now behave the same mindset, and they don't understand their consequences. They think they are not bound to answer. So this can also have implications in Tamil Nadu, because we have not been in power for the last 10 years and we do not have complete control over the bureaucracy. So looking forward, what will your suggestion be for the state? And second question and also an observation is, ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் வந்திருந்தது, அமெரிக்கால எழுதியிருந்தாங்க. அங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரே தவறு 2 இண்டிவிஜுவல் சேம் கிரைம் பேக்ரவுண்ட்
ஒருத்தர் வந்து ஒயிட், இன்னொருத்தர் வந்து பிளாக் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன். அப்படின்னா பிளாக் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து 3 times நிறைய சான்சஸ் இருக்கான் கன்விக்ட் ஆகிறதுக்கு அதே கேஸ்க்கு. இப்ப வந்து ஒயிட் அமெரிக்கன் வந்து 1 வருஷம் தண்டனை கொடுக்குறாங்கன்னா அதே கேஸுக்கு அதே பேக்ரவுண்ட் இருக்காங்க கொடுக்குறாங்க. சேம் திங் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அப்பார்ட் ஜெயில இருக்க அண்டர் ட்ரைவ் 72% அண்டர் ட்ரைவ். அந்த அண்டர் ட்ரைவ்ஸ்லயும் நீங்க நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா more than 80%, 90% come from OBC or other lower communities. More weaker the community is, higher the proportion in jail. So அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா justice is not fair. And again if you look even among politicians, RJD ல இருந்து இருப்பாங்க, DMK ல இருப்பாங்க, எந்தெந்த பார்ட்டிலாம் சோஷியல் ஜஸ்டிஸா ஃபைட் பண்ணுதோ அந்த பொலிட்டிஷியன்ஸ் தான் கன்விக்ட் ஆயிருப்பாங்க. you never see one Brahminical politician convicted even though there are mistakes. So these are my 2 questions. First bureaucratic reform and second is judiciary reform. இல்ல bureaucratic remarks வந்து it can be done if we are coming power, அது பண்ணணும். ஆனா இந்த ஜுடிஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ்ங்கிறது அந்த ரேசியல் டிஃபரன்ஸ் அமெரிக்காவில் இருந்த மாதிரி இங்கேயும் இருக்குன்னு சொல்லணும். ஏன்னா அதுக்கு 2 காரணம் இருக்கு. அங்க எப்படி கலர் மாறினா இன்வெஸ்டிகேஷன் டைப்பே மாறுதோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து டெலிவரிங் ஜுடிஷியல் ஜஸ்டிஸ்ல கூட ஏழை பணக்காரன் ஜாதி வித்தியாசம் எல்லாமே இருக்கு. நான் இன்னும் சொல்ல போனா தலைவர் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார், நான் அப்ப சொல்லியிருந்தேன்னா எல்லா தப்பையும் பண்ணிட்டு ராஜா ஜாதி வச்சிருக்குதான்னு சொல்லுவாங்க. பட் கலைஞர் ஒருத்தர் சொன்னார், அதாவது நார்த்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல நார்த் சவுத் டிவைட், அப்புறம் வந்து பிராமின் நான் பிராமின் டிவைட், அப்புறம் நான் பிராமின்குள்ளேயே தலித் நான் தலித் டிவைட். நீங்க எந்த ரேட்டிங் போட்டாலும் அதுக்கு ஒரு வெயிட் இருக்குதான் செய்யுது டெல்லியில். இப்ப நீங்க வந்து ஒண்ணு இல்ல, வேற எந்த சீனியர் மினிஸ்டர் இருந்தாலும் ஈவன் காங்கிரஸ்லயே கபில் சிபல் மேலேயோ சிதம்பரம் மேலேயோ அல்லது வந்து மணிசங்கர் ஐயர் மேலேயோ அல்லது ரமேஷ் மேலேயோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருந்ததுன்னா whether they will be permitted to speak inside the parliament and outside the parliament, சுப்ரீம் கோர்ட் பண்ணிருக்குமா? அதை நான் இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை. நான் சொன்னா இவர் ஏதோ கலர் மாத்தி பேசி அவரை தப்பிக்க பாக்குறாருமாங்க. நீங்க எப்படி வந்து ராஜா should not speak outside சொல்லலாம்? பேசவே கூடாதுங்கிறீங்க. என்ன விட்டுருங்க, டெலிகாம் மினிஸ்டர் போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா இல்ல ராஜா ஜஸ்டிஃபை பண்ணி பேசக்கூடாதுங்கிறாங்க. ஹவு வேர் ஒரு டெலிகாம் மினிஸ்ட்ரி வந்து எனக்கு முன்னாடி இருந்த மினிஸ்ட்ரி காசு வச்சு அவர் என்ன சொன்னாரு, any money transaction with Raja that is altogether different, let them take criminal action. As far as the administrative decisions which were taken by Raja on the file is justified. அதான் சொன்னாரு. அடுத்த நாள் காலையில 11 மணிக்கு ஜட்ஜஸ் வந்து உட்கார்ந்த உடனே how your telecom minister can go and justify Raja's submission? We will not permit. Tell your telecom minister he should not speak. and attorney general I will undertake ங்கறாரு. சோ இது நான் என்ன கேக்குறேன், இது வந்து எல்லாமே அருண்ஜேட்லி மேல கேஸ் போடுறீங்க, அருண்ஜேட்லி மேல கேஸ் சொல்லிடுவாங்களா? சோ அந்த வித்தியாசம் இருக்கதான் செய்யுது, அது we cannot ignore. பட் அது ஒண்ணுனா அது என்ன சொல்றது, ஒரு திராவிடியன் மூவ்மெண்ட் மாதிரி ஒரு மூவ்மெண்ட்டுக்கு நார்த் இந்தியாவில் இல்லங்கிறது தான் பெரிய வருத்தமே. புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே, என்ன பண்றது? So next one would be Mr. Tirunavukarasu, RT. Hello, good evening. May I ask this question to Mr. Raja? Please introduce yourself, Mr. Tirunavukarasu. Yeah, I'm Tirunavukarasu, teaching sociology at the University of Hyderabad, sir. I have a small submission to make. Sir, you were definitely a pioneering figure as far as the telecom policy is concerned. Now it's been clearly established. You made a remarkable turnaround in the telecom policy and particularly in its practice, no doubt. What has been done is nothing but a criminal conspiracy, and one day it will be thoroughly exposed. Of course, you have done substantially in your book. But what is more important, in my opinion, is that what kind of a progressive step had your policies been advanced further by either you or by anybody else? And I'm damn sure your policies were, no, I'm asking, your policies were a very progressive one. Had you been allowed to continue, what kind of a remarkable turnaround India would have made in terms of telecom policy? Yes, because of that, because of this entire criminal conspiracy, what things have gone wrong for this country, particularly for the ordinary people vis-a-vis the telecom policy? No. When I took this decision during the question hour, by quoting the press reports, including Arun Jaitley, accused that
spectrum allocation was done not in a transparent manner, something is wrong, this and that, what we are going to achieve. Then Dr. Manmohan Singh, Prime Minister, was in the Parliament. I used to give a lengthy answer, and ultimately I said, what I am doing in the ministry is a revolution. The unearthed spectrum is going to be utilized for the country, by which I want to ensure, in front of the Prime Minister, I want to assure this House, permit me for another 5 years, another 4 years. End of this tenure, end of this government, 5 years, I want to ensure I am going to introduce 3G, already introduced 3G. Free voice. Correct. Voice call will be free. Take it granted. I assured in the Rajya Sabha. How many people believe? How many people clapped their hand? That is altogether different. Some people received it, some people no, wrong promise ministry is giving. But it will happen because from 1 rupee, it came out to 30 paise. 10 paise. 10 paise. 10 paise. You have brought it down to 10 paise. 10 paise. Yeah. See, country like Philippines and otherwhere, some section of people were given free voice for 2G is concerned because they are earning for 3G, 4G, 5G. So I want to give at least for, see, first initially I want to announce that all agricultural laborers, landless people must be free of voice. Then slowly income level, then thereafter full. So I want to achieve voiceless India, voice-free India. That was not happened because of this. Voice for the voiceless people. Voice for voiceless people, you can take it. Yeah. And because of this criminal conspiracy, what we have actually lost, India, ordinary people, the losses are incredibly alarming. That is manifold. That is manifold. Because see, government officers, my close friends in the BJP also. I had close friends in BJP because I was minister with Vajpayee, health minister with Vajpayee. Nothing wrong to disclose. Even the late Sushma Swaraj, she used to call me as a son, beta. One day in the outside, I met after the 2G judgment. She told because of the 2G case, no IAS officers is ready to cooperate with the ministers. Everybody is having apprehension. No, we may go to jail if something is wrong. So bureaucrats, they are not performing the duties as expected with the ministers and political will. Number two, investors, all the investments, not small money, 7,000 crore, 14,000 crore dilution of shares for telecom. Once I gave the license, like he got the license of spectrum, then immediately he is entitled to go for 74% disinvestment. The policy was taken by the BJP government. Then the 10,000 crore, 14,000 crore inducted in all companies, including the what we call Uninar and all other companies. But now they are in arbitration, international arbitration. They believed your policy. They believed that the government did good. They got license and spectrum. They invested huge money. Ultimately, Supreme Court cancel the license. Where the money will go? The entire money is confiscated. Who has to pay now? So foreign investment has come down. It was admitted by Sushma Swaraj. No investment, no cooperation with the bureaucrats because of 2G. In a way, I think the emergence of crony capitalism is quite visible. Yes. Thank you so much, sir. So how more minutes you may have, because at least 12 people are in the queue. Finish it quickly. Okay, fine. So next one would be Mr. Gobinath. Thank you very much. Sir, I'm public policy professional. So even last meeting, நான் இங்கே ஐஎம் பெங்களூரில் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இந்த கேஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். ஸோ என்னோட டவுட் என்னன்னா, நான் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸை வந்து எவாலுவேட் பண்ணுற இதில் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் கரண்ட்லி. ஸோ இப்போ ஒரு கேஸ், இப்போ 2G மாதிரி கேஸில் ஒரு 10 years நம்ம ஒரு கேஸ் நடக்குது. அது வந்து ஒரு ஸ்டேட் அது ஸ்டேட் வந்து கவர்னன்ஸ், அதாவது கொஞ்சம் வளர்றேன், சுப்ரீம் கோர்ட்டை ஜுடிஷரியாக இருக்கட்டும், ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் மேலே வந்து ஒரு அட்டாக் பண்ணி அதால் ஒரு 10 years வந்து ஒரு லாஸ், ஒரு சோசியல் பேட், ஒரு சமூகத்துக்கு ஒரு இழப்பு ஏற்படுது இல்லையா? ஸோ அதை இவாலுவேட் பண்ணுறது வந்து நாங்கள் வந்து அதை பற்றி திங்க் பண்ணிருந்தோம். இப்போது 2Gயால்
இப்போ எப்படி அவங்க இந்த 1 lakh அந்த அமௌண்ட் பர்டிகுலர் அமௌண்ட் போட்டு இது இழப்பு ஏற்பட்டுன்னு சொன்னாங்களோ, இப்போ அந்த கேஸ் வந்து டிஸ்ப்ரூவ் ஆன உடனே இப்போ 10 வருஷத்துல சமூகத்துக்கு எவ்வளோ இழப்பாயிருக்கு அந்த கேஸால அப்படிங்கிறத பத்தி அது சாத்தியமான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க ஏற்கனவே அப்படி யாராவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? அது சாத்தியமா இல்ல அந்த அது தனி ஸ்டடி இல்ல. சுஷ்மா ஸ்வராஜ் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவுக்கு வர வேண்டிய நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பயந்துட்டாங்க. இந்தியாவுக்கு போனா சேஃப் இல்ல, இடி வரும், இன்கம் டேக்ஸ் வரும், கவர்மெண்ட் அதை வந்து குவான்டிஃபை பண்ணி. ஏன்னா இந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே அப்ரூவ்ட் இன் தி கேபினட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் தனியா இருக்கு. பொருளாதாரத்திற்கான அமைச்சரவை குழுன்னு இருக்கு, headed by prime minister. See, when the cabinet committee on economic headed by prime minister approved the foreign investment, they believed that everything is right. Suddenly in one morning, cancellation of license, cancellation everything, where they can go? That is a problem. So after that, of 5 years, people did not opt to come for India for investment. People are putting to jail, cancellation of licenses, money will go, we have to go for international arbitration. So this huge loss in terms of money also. இதை குவான்டிஃபை பண்ணி அத்தன்டிக்கா இதுதான் நம்பர் XYZ ன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ட்ரை பண்ணலாம். அது சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இப்ப பவர் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா இன்னும் சொல்ல போனா கேபினெட்லயே டிஸ்கஷன் நடந்திருக்கு. என்னோட சில பேர் என்று சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வந்து இந்தியாவுக்கு வர வேண்டிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஈவன் இலங்கைக்கே போயிருக்கு, வேற கண்ட்ரிக்கு பக்கத்து கண்ட்ரி ஆசியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போயிருக்கு. இந்த 2Gயால எல்லாம் பயந்துட்டாங்க. பட் அது சொல்ல மாட்டாங்கல்ல. ஏன்னா அதை வந்து if at all you want to have a study, such a study can be conducted only by the people those who are in power. அவங்க பவருக்கு வந்தது காரணமே இதுதான். நான் வெளிய சொல்ல மாட்டாங்கல்ல. They came power because of this. So they will not disclose. அது வந்து எப்படி நாங்க பாக்குறோம்னா, வெறும் வெளிநாட்டு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் இல்ல, இப்போ ஒரு UPA கவர்மெண்ட் இருக்குன்னா அவங்க என்னென்ன பாலிசி எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க, NTA இருக்கு, இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்து அதுதான் நான் சொல்றேன். அரசியல் மாற்றம்னு சொல்லிட்டேன். அதாவது இன்டர்னலா நான் சொல்றேன், இந்தியாவுக்குள்ளேயே எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு. ஓகே, थैंक यू. ஏங்க நீங்க என்ன பச்சையா சொன்னா, நீங்க ஒண்ணு இல்ல, ஆட்சி மாற்றம் வந்து நடக்காம இருந்திருந்தா நீங்க வந்து பாபர் மசூதிக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கிடைக்கல. நீங்க I do not think so. பிஜேபி கவர்மெண்ட் இல்லாம வேற ஒரு கவர்மெண்ட், செக்குலர் கவர்மெண்ட் இருந்தா ஜட்ஜஸ் என்ன முடிவு எடுத்துக்க மாட்டாங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. I do not want to comment upon the judgment, but judicial mind also can be influenced by various factors. So next one would be Devaguru Gurunathan. அண்ணா வணக்கம்ண்ணா. குருநாதன், திருச்சி. ஹலோ, சொல்லுங்க அண்ணா. நான் திருச்சியில இருந்து குருநாதன் அண்ணா. அண்ணா நீங்க அந்த இதுக்கு முன்னாடி தலைவர்கிட்டையும் தளபதிட்டையும் பேச சொன்னீங்களா உங்களோட ஃபேக்ட, அது உண்மையிலே நம்பினாங்களாண்ணா? அத தலைவர் நம்பினார் மனசு, அதாவது அறிக்கைகள்லாம் இல்லையா? நான் என்ன சொல்றேன், ஒரு பெரிய கேஸ்ல இருந்து பெயில் கிடைச்சு வந்திருக்கேன், நாட் அக்யூட்டட். பெயில் கிடைச்சு வர்றேன், பெயில் கிடைச்ச வந்து அமைதியா வீட்டுல வாப்பா உட்காரப்பா, டீ சாப்பிட, காஃபி சாப்பிடன்னு சொல்லலாம். அவர் வந்து நான் 4 மணிக்கு ஃபிளைட், 4:30 மணிக்கு ஃபிளைட், 3:30 மணிக்கு பேராசிரியர் கூப்பிட்டு வந்து அறிவாளத்தில் உட்காந்து மாலை வச்சுக்கிட்டு. ஸோ ஹி வாண்ட் டு கிவ் எ சிக்னல், நான் வந்து ராஜாவை நம்புறேன், அவன் எந்த தப்பும் பண்ணல அப்படின்னு அந்த கிளியர் சிக்னல் கொடுத்தாரு. ஒருவேளை அவருக்கு ஐயரை விழுந்து பெயில்ல வந்துட்டான், ஒருவேளை ஜெயிலுக்கு கடைசியா கன்விக்ட் ஆயிட்டா கட்சி தானே கட்ட பேர் வரும், இதை ஒன்னும் செலிபிரேட் பண்ணானா ராஜா வந்து பார்த்து அப்படி சொல்லலையே அவரு. ஹி கேம் டு பார்ட்டி ஆபீஸ் வித் கார்லண்ட். எனக்கு ரொம்ப நாள் டவுட்ண்ணா அது. ஓகே, நன்றிண்ணா, நன்றிண்ணா, நன்றி. Hello, thank you so much, sir. Next to go would be Akila Devi. Are you there? I think she is not ready, sir. So I think she is not ready. Before that, I'd like to make one more observation. இப்ப 2021 நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா 2 கம்பெனி தான் இருக்காங்க, மொபைல் கம்பெனி. ஒரு ஒலிகார்கி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏர்டெல், ரிலையன்ஸ், வோடஃபோன் எப்ப வந்து காலி ஆவாங்கன்னே தெரியாது. ஐ திங்க் தட்ஸ் another thing that we need to almost முடிச்சிட்டாங்க. ஆமா. So when such a situation happens, கஸ்டமருக்கு தான் ஒரு லாஸ். கண்டிப்பா கஸ்டமர் தான் லாஸ் சார். அதாவதுங்க 90 எனக்கு முன்னாடி பேச சொன்ன மாதிரி ஒரு புகழ் சொன்ன மாதிரி, அதாவது 99 பாலிசி, அந்த பாலிசியை வந்து
inject more competition in the telecom sector, which will bring the tariff and boost the intensity. இதுதான் அந்த ரிப்போர்ட்லயே இருக்கு. அதாவது நீங்க வந்து போட்டியாளர்கள் வந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேற ஒரு மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்றேனே. நீங்க வந்து ஏர்செல் வோடாஃபோன் ஐடியா இவங்க தான் இருந்தாங்க. நீங்க டெல்லியிலயோ பெங்களூர்லயோ சென்னையிலயோ கல்கட்டாவிலயோ பூனேவிலயோ ஒரு டவர் போட்டீங்கன்னா, உதாரணம் சொல்றேன், ஒரு டவர் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ஆபரேஷனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு 65 லட்சம் வரும்னு வச்சுங்களேன். 65 lakhs ஒரு டவர். 65 லட்சம் செலவு. நான் சொல்றது அப்ப ரேட் இப்ப கூட இருக்கும். இப்ப ஒரு டவர் போட்டா 1 கோடி வரும். இப்போ 65 லட்சத்துக்கு ஒரு டவர் போட்டீங்கன்னா டவுன்ல டெல்லியில போட்ட அடுத்த நிமிஷம் 35 லட்சம் கனெக்ஷன் நீங்க கனெக்ஷன் கொடுத்துருவீங்க. தட் கெப்பாசிட்டி கேன் பி லோடட். நான் என்ன சொல்றேன், ரூரல் டென்சிட்டியே ஏறல. இவங்க யாரும் ரூரலுக்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா ரூரலுக்கு போனீங்கன்னா 10 வில்லேஜ்ல கூட 1 லட்சம் பேர் கூட இருக்க மாட்டான். ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 1 லட்சம் கூட இருக்க மாட்டான். அப்ப 1 லட்சத்துக்கு ரெவன்யூ வராது அவனுக்கு. 60 லட்சம் போட்டு பெரிய லாபங்களால எடுக்க முடியாது. அதனாலதான் கிராமத்துக்கு போகல. இதை நான் சொல்லல, ட்ரையல் ரிப்போர்ட்ல சயின்டிபிக்கா கண்டுபிடிச்சு these cartel forces did not opt to go to the rural people since the subscriber base is very less compared to operational expenditure and capital expenditure. இவங்களோட கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் ஆபரேஷனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்பேர் பண்ணிட்டு வில்லேஜுக்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப these people are occupying the cities and metro cities. If you are injecting more competition, then they will go to semi-urban, then thereafter village. That is the concept devised with the trial, which was well understood by me as a minister, as a lawyer. I did it. நீங்க காம்படிஷன் மோர் ஆபரேட்டர்ஸ் தான் காம்படிஷன் வரும் குறையுன்னு சொன்ன ரிப்போர்ட்டை தூக்கி போட்டு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட 2 ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்களா லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணி? அதான பிரச்சனை படி. ஆமா கண்டிப்பா இந்த கவர்மெண்ட்ல இருந்து மறைமுகமா கம்பெனி எல்லாம் ஒண்ணு சேர்த்துட்டு இப்ப யூரோப்பியன் யூனியன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ஸ்ட்ராம் சீமென்ஸ் 2 பெரிய பவர் கம்பெனி சேரும்னு நினைச்சாங்க. அது வந்து யூரோப்பியன் யூனியனோட காம்படிட்டிவ் கமிஷன் உட்சுலான்னு நினைக்கிறோம் கமிஷனர் பேர். அவங்க வந்து அதை கேன்சல் பண்ணாங்க. சொன்னாங்க ஏன்னா இது 2 கம்பெனி ஒன்னா சேர்ந்தா 3 கம்பெனி தான் இருப்பாங்க, லாஸ் வில் பி கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So with this I would like Akila Devi to ask a question. அண்ணா வணக்கம், நான் அகிலா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன். அண்ணா எனக்கு ஒரு கேள்வி. நாம வந்து இப்போ அடுத்த தலைமுறைக்கான திராவிட கொள்கை எப்படி எடுத்துட்டு போறோம்? பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ரேஷனலிஸ்டிக் பவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா ஹிந்துத்துவா மைண்ட் செட்ல தான் இருக்கு. அப்படிங்கும் போது நாம என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம்? அந்த ரூட் கிராஸ் ரூட்ஸை வந்து கவர் பண்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம என்ன எடுத்து வச்சிருக்கோம்னா? இல்லம்மா, அது வந்து நம்ம தனியா பேச வேண்டிய விஷயம் இருந்தாலும் சொல்றேன். நம்ம வந்து முதல்ல இந்த நாட்டை வந்து இந்துத்துவா கொள்கையில ஒரு குடைக்கு கீழே கொண்டுட்டு வரணும்னு நினைக்கிற ஒரு கட்சி இன்னைக்கு வந்து கபலீகரம் பண்ணிட்டு. அப்ப நீங்க இந்துத்துவாவுக்கு எதிரான கொள்கை வந்து உங்களுடைய பெரியாருடைய கொள்கை, ஐயாவோட கொள்கை. நீங்க வந்து பெரியாரை முன்னிறுத்தாமல், அண்ணாவை முன்னிறுத்தாமல், கலைஞரை முன்னிறுத்தாமல் வெறும் பொலிட்டிக்கல் ஃபிகருக்கும் சொல்லல, அவங்க கான்செப்ட் சொல்லணும். இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, சுபேவர் பாண்டி வந்து 3 புத்தகம் வெளியிட்டார் முன்னாடி, ஒரு 4 நாளுக்கு முன்னாடி. நான் தான் சிறப்பு வந்து நான் தான் பேசினேன். பெரியார் சொல்றாரு, நான் தமிழரா உள்ளபடியே நீங்க எல்லாம் தமிழரா இருந்தா தமிழர் ஒற்றுமை வளர வேண்டும் என்றால் முதல்ல உங்களை சூத்திரன் என்றும் பஞ்சமன் என்றும் சண்டாளன் என்றும் சொல்லுகின்ற இந்து மதத்தை விட்டு வெளியே வாருங்கள். இந்து மதம் ஒழியாமல் உங்களுக்கு ஒரு காலம் விமோசனம் பிறக்காதுங்கிறாரு. இது பெரியார் சொன்னாரு. உடனே அதை மட்டும் கட் பண்ணி இந்து மதத்துக்கு திமுக எதிரி, இந்து மதத்துக்கு ராஜா எதிரி அப்படின்னு போட்டு இன்னைக்கு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பரப்பிட்டு இருக்காங்க. இந்துனா யாரு, இந்துனா என்ன அர்த்தம் சொல்லல. நம்ம நீங்க இந்து நீங்க இந்து சொல்லிட்டு இந்து திட்டியா இந்துல இருக்குங்கிறீங்க. எனக்கு வேற வழியே இல்லடா. நான் ஏன்னா சட்டம் என்ன சொல்றதுன்னா, நானே நினைச்சேன் ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு அரசியல் சட்டம் திருத்தம் கொண்டு வருவாங்க. யாராருக்கெல்லாம் மதம் வேணாமோ அல்லது யாராருக்கெல்லாம் மதத்தை குறிக்க விரும்பலையோ, யாரெல்லாம் இந்து மதத்தை இருக்க விரும்பலையோ அவங்க எல்லாம் வெளியே போறான்னு சொல்லுங்க. இந்த கிடையாது, புத்த மதமும் சேர்த்து சொல்றான், சீக்கியத்தையும் சேர்த்து சொல்றான். ஆங்கிலம் என்ன சொல்றதுன்னா, those who are not Christian, those who are not Mohammedan, those who are not Persian, all are Hindus. நானே நினைச்சா கூட இந்த வெளியே போக முடியாது. ஆனா இந்துங்கிற பேர்ல யாரு இருக்கான்னு கேட்டா உயர்ந்த ஜாதிக்காரெல்லாம் இருக்காங்க. இன்னும் தீண்டாம போல, இன்னும் பிற்படுத்தப்பட்ட தன்மை போல. எவ்வளவு பேசுறாங்களா இந்துன்னு. மண்டல் கமிஷன் வந்தப்ப டெல்லியில என்ன நடந்துச்சு? ரஜபுத்திரர்களும் பிராமணர்களும் பசங்களும் எய்ம்ஸ்ல படிக்கிற பையனுங்க வெள்ளக்கோட்டை போட்டுக்கிட்டு டாக்டர்ஸ் தெரு கூட்டினாங்க. இனிமேல் நாங்களாம் தெரு கூட்ட போறோம் அப்படின்னு. வாட் டஸ் இட் மீன்? தெரு கூட்டம் படிக்க வச்சுட்டான், அவனுக்குலாம் இடம் கொடுக்க போறீங்க, நாங்களாம் இன்னும் தெரு கூட்ட போறோம். என்ன கேட்டாங்க இப்படி பண்றாங்களே, அப்பவே கேட்டாங்க நான் காலேஜ் படிக்கும் போது. அதுதான் காரணம். அதான் நாங்க விரும்புறோம். தெரு கூட்டம் டாக்டரா போகணும்.
டாக்டர் பிள்ளையும் முடியலன்னா தெருக்கூட்ட போ. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் ஓப்பன். இதான் செய்யணும் நம்ம. அது நம்ம இடையில நம்ம செய்யாததுனால இப்ப நம்ம பிள்ளைங்கள ஐயோ இந்து மதத்தை சொன்ன தப்பு, நம்மளா இந்து தானே, சரி நீங்களும் இந்த ஒன்னே ஒண்ணு கொண்டு கேட்கிறேன், நீங்களும் இந்துன்னு சொல்லி பாருங்க, நாங்க இந்து மதத்துக்கு விரோதம் இல்லைன்னு. அவனும் இந்த மதம் சொல்லிட்டோம், யாரை நம்புவான்? இந்து மேற்ஜாதிக்காரன். அப்போ உங்க பாலிசி வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். பெரியார், அண்ணா, கலைஞர், திராவிட தத்துவம், அதுல நீங்க தெளிவா இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐடியாலஜி வந்து போக போக நீத்தான் போகும். தேங்க்யூ அண்ணா, தேங்க்யூ சோ மச் அண்ணா, தேங்க்யூ. So next one would be Mr. Arivoli. Arivoli. ஹலோ. கேக்குது, சொல்லுங்க. ஹலோ அண்ணா, வணக்கம். நான் அறிவொளி சென்னையிலேருந்து பேசுறேன். நான் வந்து என்னோட ஒரு சாமானிய மனிதர மக்களா பேசுறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த நாட்டுக்காக வந்து பெரிய தியாகம்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது. பட் ஆனா வந்து நீங்க நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்திருக்கீங்க. அதனால விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு இறுக்கமான ஒரு மன சூழ்நிலை பெற்று உங்களோட வந்து பதவியே வந்து இந்த மக்களுக்காக வந்து இழந்திருக்கிறீங்க. ஸோ நாடு வந்து மக்கள் வந்து என்ன இதனால பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்குன்னா, இப்ப வந்து சாதாரணமா வந்து யாரோடையும் தொலைபேசி வந்து பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை நீங்க உருவாக்கி கொடுத்துருக்கீங்க இந்த மக்களுக்காக. இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நீங்க இருந்தப்ப பொதுத்துறை நிறுவனமான BSNL, MTNL எல்லாம் மிக சிறப்பா போய்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு அவங்களால 3Gங்கிற ஒரு அந்த 3rd ஜெனரேஷன்ல அவங்களால ஆப்ரேட் பண்ண முடியல. மேற்கொண்டு வந்து அந்த வந்து பொதுத்துறை நிறுவனத்தை நல்ல லாபத்துல இயங்குனத அதை வந்து நஷ்டமாக்கி அதை வந்து தனியாருக்கு கொடுக்கறதுக்கோ இல்ல அதை வந்து விற்பனை செய்யறதுக்கோ இந்த அரசாங்கம் முடிவெடுத்திருக்காங்க. ஸோ நீங்க வந்து இந்த நாட்டுக்கு செஞ்சதை மக்கள் நாங்க எல்லாம் நினைச்சு பார்த்து இதை ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். நீங்க படுற இந்த பட்ட கஷ்டம் அதோட பிரதிபலனை இன்னைக்கு மக்கள் வந்து எல்லாருமே தெளிவுபட்டு தெரிஞ்சிருக்காங்க. நீங்க இந்த துறையில எவ்வளவு புரட்சி பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத மக்கள் வந்து ஒரு காலத்துல நீங்க சொன்னீங்க இந்த மீடியாவை பார்த்து, நான் வந்து ஒரு இன்னசென்ட் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க. அப்ப யாரும் ஏத்துக்காத இந்த மக்கள், இந்த சமூகம் இன்னைக்கு அதை வந்து ஆமோதிச்சு அதுல வந்து எல்லாரும் பட்ட பிறகு அதுல கிடைச்ச பலனால அவங்க வந்து இதை நிச்சயம் வந்து எல்லாருமே ஏத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த நாடு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வணக்கத்தையும் ஒரு மரியாதையும் என்னைக்கும் வச்சிருக்குங்கிறத ஒரு சாதாரண ஒரு மக்களா நானும் அதுல வந்து பங்கு பெற்று உங்களுக்கு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் கோ வில் பி உமா. உமா, நீங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம். கொஞ்சம் பிரீஃபா வச்சுக்கோங்க கேள்வி, ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறதுனால. Hello, Uma, you have to unmute. Uma is not ready. Mr. Prabhakaran. Okay, Uma, please go ahead. Yes, please. சென்னையில இருந்து உமா. இந்த வழக்கு நடந்துட்டு இருக்கும்போது திரு ஆர் ராசா அவர்கள் வந்து இந்த வழக்கு பத்தி சொல்லும்போது இந்த வழக்கினுடைய தன்மையை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யானையை வந்து பார்வை இல்லாதவர்கள் எப்படி தடவி பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறத உதாரணம் காட்டி சொல்லி இருந்தாரு. இப்ப என்னோட கேள்வி என்னன்னா, இந்த வழக்கை இவர் நடத்தினதை விட இதை பத்தி புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் நிறைய வந்து கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எந்த தரப்புக்கு இந்த 2Gனா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தியும் 2G வழக்கினுடைய தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத பத்தியும் புரிய வைக்கிறதுக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க. கடைசி வரைக்கும் வந்து அதை பத்தி புரிந்து கொள்ளாமலே போன ஒரு தரப்பு அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? கடைசி யாருக்குமே ஓபிசி யாருக்குமே புரியலமா. ஓபிசி மட்டும் தான் புரிஞ்சது. அதாவது முதல்ல சிபிசி வந்தாங்க, அதாவது ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையம், அவங்க வந்து என்கொயரி பண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து சிஏஜி, அப்புறம் வந்து சிபிஐ, அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட், அப்புறம் ஜேபிசி பார்லிமெண்ட். இந்த 4 அமைப்புகளும் 2Gயை வந்து ஒண்ணுமே ஒருத்தருமே ஒரு புரிஞ்சுக்க முடியாம ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அந்த ஒப்பீனியன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணதுல சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு உள்நோக்கம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம், சிபிஐக்கு உள்நோக்கம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம், ஆனா நிச்சயமா சிஏஜிக்கு பெரிய உள்நோக்கம் இருந்திருக்கு. இப்ப நான் ட்ரையல் நடத்தும் போது என்ன பண்ணாருன்னா, ஏன் நான் வந்து பொட்டியேரி சாட்சி சொன்னேன்னு கேட்டீங்கன்னா, சில கிளாஸ்ல வந்து சில கேள்விகள் தான் கேட்க முடியும், சில கேள்விகளை கேட்க முடியாது. நாட் ரெலவென்ட் ஜட்ஜு. அது வந்து எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல அப்படிதான் இருக்கு, சிஆர்பிஸ்ல அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா நீங்க ஒன்ஸ் வந்து அக்யூஸ் பாக்ஸ் போயிட்டீங்கன்னா, சாட்சி பெட்டி கூண்டு ஏறிட்டீங்கன்னாக்க உங்களை வந்து சிபிஐ வக்கீல் கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜட்ஜில சொல்லி நீங்க வந்து இல்ல இந்த கேள்வி சம்பந்தமா வேற சில விஷயம் நீங்க சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆகணும் இருக்கும். அக்யூஸ் பெரிய ப்ரொடெக்ஷன். வழக்கு சம்பந்தமாக வெளியே தான் பேசக்கூடாது. அங்க போய் வந்து எங்க அண்ணன் தம்பி யாரெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, திமுக என்னன்னு சொல்லக்கூடாது.
2G சம்பந்தம் இப்போ கட் ஆஃப் டேட் பத்தி தேதி கேட்கிறாருன்னா அந்த சிபிஐ என்ன கேள்வி கேட்டாங்களோ 10 கேள்வி கேட்டா அதுல நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் வெளியே வராமல் இருந்திருந்தால் ஐ ஆம் என்டைட்டில் டு சே கம்ப்ளீட் ஃபுல் ஃபேக்ட்ஸ். அப்போ கேட்ட கேள்வியை தாண்டி ஒவ்வொரு நாளும் தனிப்பட்ட முறையில நம்ம 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் ஒவ்வொரு கேள்விக்கு எக்ஸஸ் நான் சொல்லுவேன். வாலண்டியர், அது பேரு வாலண்டியர்லி ஆப்டேட் போடுவாங்க. அவரே முன் வந்து சொன்ன சாட்சின்னு சொல்லுவாங்க. இதை நான் சொல்லும் போது ஒரு கட்டத்துல ஒரு 7-8 நாள்ல சிரிச்சிட்டார் ஜட்ஜு. ஃபுல் க்ரௌட் இருக்கு, சிபிஐ டீம் எல்லாம் எங்க இருக்காங்க. அவர் சொன்னாரு, மிஸ்டர் ராஜா, ஐ திங்க் தட் யூ ஆர் கண்டக்டிங் தி ட்ரையல், யூ ஆர் டிபோசிங் எவிடன்ஸ், யூ ஆர் கண்டக்டிங் தி ட்ரையல் நாட் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் சிபிஐ, ஐ திங்க் தட் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்னாரு. ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் அப்சர்வேஷன் நான் பண்ணதெல்லாம் தப்பு தப்பு தப்புன்னு என்னென்ன பேராகிராஃப் சொல்லியிருந்தாங்களோ, ஒருவேளை எனக்கு பயம் சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லிடுச்சு நம்ம ஏன்டா அவனுக்கு கண்டிஷன் கொடுக்குறான்னு பயந்துக்கிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய அப்சர்வேஷனுக்கு எதிராக என்னென்னலாம் சொல்லணுமோ அதெல்லாம் பொய்னு சொல்றதுக்கு என்னெல்லாம் ஆதாரம் இருக்கோ அதெல்லாம் நாங்க சொல்லிட்டு வந்தோம். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அப்போ புரியாத பல நிறுவனங்களுக்கு மத்தியில அதை புரியணும்னா அந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்ததுனால தான் நான் போய் அவங்க புரிய வச்சேன். அப்பதான் புதுசா புரிஞ்சது. நன்றி. I have a question. Of course, I can ask you personally, but this question I would expect to explain to the audience. This is regarding this cutoff date. Of course, in a first come first serve situation, the cutoff date may not have any relevance. Whether it is once the spectrum, it is just like selling tickets in a movie theater. Once the seats are filled up, there is no need to. You can close the counter even at 5 o'clock when the show is at 6 o'clock. Because it doesn't make any sense to keep the counter open till 6 o'clock when the seats are filled up. And maybe it may also promote selling of black tickets if you extend the counter till 6 o'clock. But when we say the cutoff date is not relevant, why should you prepone the cutoff date? In any case, it is not relevant. It could have been kept at 1st of October itself. No, the preponement of cutoff date itself is wrong. What we call, that is not fact. See, there were 2 cutoff dates. People are confusing themselves. That is the institutional confusion. Everybody, Supreme Court, CBC, CBI, not able to understand. Ultimately, I proved in the court. See, TRAI gave a report to me. You issue no limit. Number of operator, no limit. Number of license, no limit. You give whatever you want. Whoever apply, you receive the applications. So when there is a no cap, that is exactly no cap for license. When the recommendation came from the TRAI, no cap for applications, we said it cannot be open. No cap means we gave a long date who are all intended to file the applications for license. Listen me please. Intended to have license, apply for license, you apply this date. That is the one cutoff date. I think that 110 or something else. Application came, 575 applications came. We did not expect, of course. To be frank with you, the 575 application itself is a conspiracy with the existing operators. They filed all fake applications to show spectrum is limited. We cannot accommodate 575. So the entire exercise must be put into cold storage. This is the real conspiracy that was done by my COI. So 575 applications came until 1st October 2007. Now discussion started in the ministry. What discussion? Okay, 570 application came. There are 2 options for them. The license is unified access license. The license is common. So many people did not know. Even judges were confused. The license is common for landline and spectrum. That is why unified access license. You can go for landline, you can go for 2G. Even in the 2G, there are 2 spectrums: CDMA, CMDA, CDMA and GSM. GSM, you have to use the SIM card. CDMA, you did not go for SIM card. It is Reliance and Tata. So 3 options were there for the applicant. He can go for landline, he can go for CDMA, he can go for GSM. Spectrum. Spectrum is not SIMCO and none for the application, for license. So discussion started in the ministry. Secretary, additional secretary, technical people, everybody. Sir, we received 575, but we cannot accommodate as per the availability of spectrum, even for the landline. We can do one thing. In future, 3G is coming. Further allocation is going to be released because already 10,000 crore was allotted to the defense to release the 2G spectrum, which was used by the defense.
We gave 10,000 crore to erect the fiber optical system. In order to release the spectrum for civil usage, we gave 10,000 crore from Telecom Ministry. You put your fiber optical system, release my spectrum. So anticipated spectrum is 30 megahertz. The spectrum on hand is 35 megahertz. So using the spectrum, how much application can be accommodated tentatively? This exercise was done internally by the ministry. Okay, 4.4, how many switches spectrum, how much we can allot, how many applications can be immediately accommodated. We believe that the TRAI recommendation came on 24/9, which gave a recommendation to issue more licenses. 24/9 September, TRAI recommendation came. That day, we gave the cutoff date that 110 is the last date, give your applications. So till 24/9, no announcement was made to the public that ministry is receiving application. Am I correct? But till 24/9, some applications were already pending without invitation. That is routine invitation. Because the moment TRAI was report on the website, these people came to know TRAI report came, one day it will be admitted with the applications. These are all the original application 24/9. So discussion started in the ministry. Ministry says, sir, we announced on 24/9. Thereafter, there was a rush in the pouring applications. Let us treat the first 24/9. 24 is quite normal. We can go for that according to available spectrum. So that date was taken by the ministry. People are confusing. 110 was preponed. No, 110 meant for receiving application. 24/9 cutoff date is allocating license. Two different dates, two different purposes. This was not understood by the Supreme Court. Everybody saying that cutoff date is changed overnight by Raja. No, it was deliberated. Everything was deliberated, recorded. Ultimately, put a simple signature. It is not my brainchild. Of course, in one of the notes, why you are going for cutoff date, you go one by one as earlier. As earlier it was done by minister. The final note is there. Thank you. Thank you. Next to ask could be Mr. Prabhakaran. Prabhakaran, you can go ahead. Please keep your question brief. சூரியனார் கோவில் மாசு பிரபாகரன், மாணவன். பகுத்தறிவு 10 பைசா அமைச்சர் ஐயா அவர்களுக்கு பணிவான மாலை வணக்கம். இந்த 2G வழக்கின் நிலையில் சென்று கொண்டிருக்க பொழுது எப்பொழுது இந்த வழக்கினுடைய மனம் ஒரு புத்தாக்கம் அடைந்தது? இதற்கப்புறம் இந்த வழக்கினுடைய நிலை எதுவுமே இல்லை என்று நிராகரிக்கப்பட்ட நிலை எந்த நிலை? அன்று உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது? நன்றிங்க ஐயா. அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பணிவான நன்றி. இல்ல இந்த 7 வருஷம் இந்த கேஸ் நடந்ததுங்க. 7 வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு 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 2 வருஷத்திலேயே இந்த வழக்கினுடைய அடர்த்தி நீர்த்து போற மாதிரி density which was created by the CBI and other institutions were slowly mitigated னு சொல்லணும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சது. அவர் ஒரு 4th இயர் 5th இயர்லாம் அவர் முடிவு வந்துட்டார். ஒரு ஃபேர் ஹியரிங் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தார். சிபிஐ கொடுத்துட்டே இருந்தார். அவர் வெளியே சொல்லியே தவிர ஐ கேன் ரீட் தி மைண்ட் செட். 2 வருஷத்துல 3 வருஷத்துல யூஸ்லெஸ், தேவையில்லாம ஜெயில போட்டோம், இது ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு நான் பல தடவை சிபிஐ திட்டிருக்காரு. பேப்பர்லயே வந்துருது. சிபிஐ திட்டிருக்காரு, என்ன கேஸ் நடத்துற அப்படின்னு ஓப்பன் கோர்ட்ல திட்டிருக்காரு, கண்டம் பண்ணிருக்காரு. அதனால அவர் 2-3 வருஷத்துக்கு பிறகு வந்து இன்னும் பச்சையா சொல்ல போனாக்க அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட என்ன ஒரு மினிஸ்டர் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அக்யூஸ் மாதிரி இல்லாம. அவருக்கு தெரியும், உண்மை தெரியும். இது வந்து சிபிஐக்கு தெரியும் ஒண்ணும் இல்லைன்ட்டு. அவங்களும் ஒண்ணு முட்டா இல்லையா, சீனியர் கவுன்சில் அப்பாயின்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இந்த சார்ஜ் வந்து தப்பு, கட் ஆஃப் டேட் நம்ம புரிஞ்சுட்டு தப்பு, போட்ட சார்ஜ் ஷீட் தப்பு. இன்னும் சொல்ல போனா ஐ கேம் டு நோ த்ரூ சம், ஐ டு நாட் வாண்ட் டு நேம் ஆஃப் தி ஆபீசர். 2G கோர்ட் பக்கத்துலயே எங்களுக்கு ஒரு ஆபீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. 2G கோர்ட் ஸ்பெஷல் கோர்ட் பக்கத்திலேயே ஒரு கேபின் கொடுத்துருந்தாங்க சிபிஐ உட்காரத்துக்கு. அங்கதான் எல்லாமே நடக்கும். சீனியர் கவுன்சில் உட்காந்துருப்பாங்க, எஸ்பி வருவாரு, அடிஷனல் எஸ்பி வருவாரு, டிஐஜி வருவாரு, ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வருவாரு, எல்லா இன்ஸ்பெக்டர் வருவாங்க, எல்லாம் இந்த 2G டீமே வரும். அவங்கள்ட்ட ஏன்னா 7 வருஷம் குடும்பம் மாதிரி பழகிட்டல, ஒன்றும் விரோதம்லாம் இல்லை. இங்க எங்களுக்கு டீம் வந்து அவங்க கொடுப்போம், அவங்க எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுல ஒருத்தர் உள்ள டிஸ்கஷன் ஆஃப் த ரெக்கார்ட் அவர் சொன்னது, சார் ஒன்னும் இல்லைன்னு நாங்களே முடிவுக்கு வந்துட்டோம், சரி புலிவாலை புடிச்சிட்டோம், நாங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அளவு பேசிட்டாங்க. சோ இது ஒன்றும் பெரிய ரகசியம் இல்லை. அவங்களுக்கும் தெரியும் தோத்து போறோம்னா, எங்களுக்கும் தெரியும் நாங்க ஜெயிக்க போறோம். வெளி உலகம் நம்பாம இருந்திருக்காங்க, அவ்வளவு பெரிய கேஸ் எப்படி விடுவாங்க. Thank you. So, sir, how many more minutes you have? Because இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு. 10-12 பேர் இருக்காங்க. உங்க டைம் படி 9 வச்சுக்கலாமே. 9
9 வச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் இன்னும் 2-3 கேள்வி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜெயபிரகாஷ், நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். கொஞ்சம் கொஸ்டின் பிரீஃபா வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ். ஜெயபிரகாஷ் கேக்குதா சார்? கேக்குது. ஹலோ சார். ஓகே சார், கேக்குது. வணக்கங்கண்ணா. நான் கோவை மாவட்ட பொறியாளர் அணியில இருந்து பேசுறேங்கண்ணா. மாவட்ட அமைப்பாளரா இருக்குங்க. ஒரு கவர்மெண்ட் பாடி அந்த அமைப்புல இருந்துட்டு வினோத் ராய் வந்து துணிகரமா வந்து இப்படி ஒரு பொய் சொல்றது அல்லது ஒரு பொய்யா ஒரு புனைவு சொல்லக்கூடிய துணிவு வந்து அவருக்கு எப்படி வந்தது? அப்போ அது போக காங்கிரஸ் அரசு வந்து பல ஆண்டுகளா வந்து நிர்வாகத்துல இருந்தவங்க, அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த இதுல இது ஒரு ஃபால்ஸ் அலிகேஷன்ங்கிற இதுல அவங்க வந்து எப்படி நம்மளுக்கு துணை நிற்காம போனாங்க? திமுகவை பழி கொடுத்துடலான்னு அவங்க நினைச்சாங்களா? இன்னொன்னு வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு வழக்கறிஞரா இருந்ததுனால நீங்க அந்த இதுகளை எல்லாம் நீங்க இப்ப சாதாரணமா மத்த இதுலயே நீங்க வந்து எப்படி நரேட் பண்ணீங்களோ அது போல அங்க நீங்க பண்ணி நீங்க வெளியே வந்திருக்கீங்க. இதே சாதாரணமானவங்களா இருந்திருந்தா அவங்களுடைய நிலைமை வந்து ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அட்வொகேட்ஸ்க்கு புரிஞ்சுக்கிறதுல கஷ்டம் இருந்துச்சு. அதான் அடுத்ததா கடைசியா வந்து அதிர்ஷ்டம் இருந்தா வந்து நீங்க தப்பிச்சுங்கிற லெவல்ல உங்களை சொன்னாங்க. நீங்க வந்து நான் அதிர்ஷ்டத்தை நம்புறவன் இல்ல, நான் வந்து தரவுகளை நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அதுவும் சொல்லியிருக்கீங்க. அது போக பார்ப்பன ஊடகங்கள் வந்து ரொம்ப ஒருங்கிணைஞ்சு நம்மளை தாக்குறதுல அவங்க எப்பவுமே முன்னாடி வருவாங்க. ஜூனியர் விகடன்ல வாரம் அவங்க வாரத்துல 2 முறை வேற பத்திரிக்கை போட்டு தாக்கிட்டே இருந்தாங்க. நீங்க வந்து அதை தடுக்கிறதுக்கு நீங்க அதுக்கு ஒரு கேஸ் கூட போட்டிருந்தீங்க. இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சொல்லிருங்க. நன்றிண்ணா. இல்ல அதான் திரும்ப திரும்ப அதே தான் நம்ம சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும். அதாவது அது நான் தமிழ்ல சொன்ன ஒரு இன்டர்வியூல தெரியாமை, புரியாமை, அறியாமை எல்லாம் சேர்ந்துக்கிட்டா கூட இதுக்கு பின்னால வந்து காங்கிரஸ் வந்து நான் திரும்ப சொல்றேன், அவங்களுக்கு ஒரு அல்டீரியர் பேட் இன்டென்ஷன் இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா இது என்ன நினைச்சாங்கன்னா, இது ராஜாவோட போயிடும், திமுகவோட போயிடும், நம்ம கெட்ட பேர் வேணாம், தப்பு நடந்தாலும் சரி இருந்தா இங்க பாத்துவாங்க அப்படின்னு நினைச்சாங்க. நான் திரும்ப திரும்ப சொன்னேன், அது என்னோட போகாது. நான் உங்க கேபினட் மினிஸ்டர். நான் சப்போஸ் ஐ டிட் எனி ராங், the inference can be easily drawn as against the government, not only individual. எனக்கு எதிராக மட்டும் போகாது. அது இந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நம்ம 1,70,000 கோடி ஊழல் உண்மைன்னா ராஜாவை ஜெயில போட்டுடலாம். ஆனா ஊழல் யாருக்கு நடந்தது? பிரைம் மினிஸ்டர் நடந்தது. அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்குல்ல, கூட்டு பொறுப்பு இருக்குல்ல கேபினெட்டுக்கு. ஒரு கேபினெட் கொலிக்கு வந்து ஜெயிலுக்கு போவார் 1,70,000 கோடி ஊழல் பண்ணிட்டு நான் வந்து யோகியன்னு ஒரு பிஎம் சொல்லிக்க முடியுமா? அப்படி ஒரு தவறான புரிதல் வந்து யாரு சொன்னான்னு தெரியல. சிதம்பரமா, பிரணாப் முகர்ஜியா யாருன்னு தெரியாது. பட் யாரோ அவருக்கு தப்பா ட்வீட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அவர் என்கிட்ட வருத்தப்பட்டார். அதுக்கு பிறகு நான் எப்ப புத்தகத்தை கொண்டு போய் கொடுத்தனோ, இப்ப இருக்க எங்களுடைய முதலமைச்சர் தான், வணக்கத்துக்குரிய முதலமைச்சர், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தான், சரியா தவறா நீ அவரை போட்டு அவர் பேர்ல உங்களுக்கு வருத்தமான இருக்கலாம். பட் அவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க, உங்களை நீங்க அன்னைக்கு நான் நம்பல, இன்னைக்கு நல்லா வெளியே வந்துட்டேன்னு பாத்துருங்க கரெக்ட் செய்யினாரு. அப்ப நான் புத்தகத்தை கொடுத்து வணக்கம் வச்சப்ப அவர் வந்து அதாவது சொல்லக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு வருத்தப்பட்டார். அவர் பயன்படுத்தின வார்த்தையை நான் சொல்ல விரும்பல, அவ்வளோ ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். என்ன மிஸ்கைட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னார். as a prime minister was misguided with somebody, சில பேரெல்லாம் சொன்னாரு, அதை சொல்லக்கூடாது. தேங்க்யூ சார். செந்தில் முருகன், வசிகர் சத்யமூர்த்தி, துரைமுருகன், ஜே, நீங்க 3 பேரும் உங்க கேள்வியை டக்குன்னு கேட்டுருங்க. வணக்கம் சார், நான் செந்தில் முருகன் பேசுறேன். நான் ஒரு 20 கண்ட்ரிஸுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன். 2004 64 kbps-க்கு 1.5 லட்ச ரூபாய் பணம் நான் இன்டர்நெட்டுக்காக பே பண்ணியிருக்கேன். உங்களால தான் வந்து இன்டர்நெட் வந்து இந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இந்த அளவுக்கு எல்லாருக்கும் கையில கிடைச்சிருக்கு. எனக்கு இப்போ என்னோட ஒரே ஒரு கேள்வி, 2024 தேர்தலுக்கு முன்னாடி உங்களை மாதிரி ஒரு 1000 ராஜா டிஎம்கேல கிரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் நீங்க பண்ணுவீங்களா? ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ட் லெவல் வேற யாருக்கும் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ட் லெவல நீங்க ஒரு 1000 ராஜாவா நீங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க? அதை வந்து நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். 2024 நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், தனியா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நன்றி சார், நன்றி சார். வசீகரன் சத்யமூர்த்தி. Good evening, sir. Vanakkam. I'm Vasikar and I'm an undergraduate student at Warwick Business School in India, England. Sir, actually I have sir, Warwick Business School. I'm an undergraduate student, sir. And sir, this is a serious concern that I would like to bring up because இங்க இந்தியன் கம்யூனிட்டி இருக்காங்க. மோஸ்டா நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் சார் இருக்காங்க ஜாஸ்தியா. நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாருமே நம்மளை பார்த்து ஒரு வியூ என்னன்னா, ஓ சவுத் இந்தியன் பிகாஸ் நார்த் இந்தியன்ஸ்னா அவங்க எல்லாருமே they speak Hindi.
but though we are South Indians, we speak different languages, Telugu, Kannada. So we don't have that unity within us. And இங்க நாங்க ஒரு வாரிக் இந்தியன் ஃபோரம் வச்சிருக்கோம், and I'm an executive member in that. அதுல நான் ஒரு நேம் ப்ரப்போஸ் பண்ணப்ப கூட நம்ம சவுத் இந்தியால இருந்து நம்ம ஒரு நேம் ப்ரப்போஸ் பண்ணா எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க they tend to bring some speaker from North India, Bollywood, யாரோ ரேண்டம் சிங்கர்லாம் கூட்டு வருவாங்க, but they don't bring the intellectuals from our Dravida Nadu, because I don't know why that happens. And I also believe the left, the right wing, especially the RSS, has a big part in this, because now இங்க க்ளோஸ் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். though I'm only a first year undergraduate student, I am really interested in Dravidian movement and Dravidian politics, so I've been observing a lot. இங்க RSS ஓட சப்பாட்ட HS வாடி சடக்கு UK அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு ஒரு ஏஜ் 10 year old கிட்ட கூட கூட்டிட்டு வந்து ஜெய் ஸ்ரீராம் தான் சொல்றாங்க, குட் ஈவினிங் குட் மார்னிங் கூட சொல்றது இல்ல. So when they are developing that unity among themselves, the North Indians, why are the South Indians, why are the Dravidians not able to create that unity among ourselves? And I would also kindly request you to give me an opportunity to invite you and our Honorable Finance Minister as speakers to our Warwick Indian Forum, because more than just representing... These things you can connect with me, then we could forward the invitation, because others are waiting. Sure, so sir has only 2 minutes. Sure, sir. I'll come. Yes, sir. Duraimurugan, yes, Mr. J. Duraimurugan, you can also ask a question as quickly as possible. சார் வணக்கம். என்னுடைய கேள்வி கூடலூர்ல இருந்து பேசுறேங்க. உங்களுக்கு தொடர்ந்து நான் வாக்களிச்சிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. என்னுடைய கேள்வி வந்து உங்களுடைய கொள்கையில இருக்கக்கூடிய உறுதியா, இல்ல உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய உண்மையா, இல்ல அவங்களுடைய சட்ட நுணுக்க அறிவா, இது 3ல எது உங்களுக்கு வெற்றி பெற வச்சது? அடுத்தடுத்து வரக்கூடியவர்கள் எதை பின்பற்றணும்? கொள்கையில எவ்வளவு உறுதியா இருக்கணும்? உங்களுக்கு தெரியாம கூட சில தவறுகள் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த உறுதியா இருக்கணும், அப்பதான் நம்ம வெற்றி பெற முடியும். இந்த அளவுக்கு நம்ம உறுதியா பேசுற வாய்ப்புகள் இருக்கும். உங்களுடைய அனுபவத்துல இருந்து இது நான் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். ரொம்ப நன்றிகள். இதுக்கான பதில் சொல்லுங்க சார். நன்றி. இல்ல, இப்ப நீ சொன்ன 3மே இன்செப்பரபிள், ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணு பிரிக்க முடியாது. என்னோட வெற்றிக்கு காரணம் என்னுடைய சட்ட அறிவும் பயன்பட்டு இருக்கு. இன்னொன்னு, நான் ஒரு பெரியார்வாதியா ஒரு திராவிடவாதியா இல்லாம இருந்திருந்தேன்னா, ஜெயிலுக்கெல்லாம் பயந்துருந்தேன்னா, ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா நானே சுருண்டு இருந்திருப்பேன். இந்த கேஸ் ஒழுங்கா கூட நடத்திருக்க மாட்டேன். ஒரு டிஜெக்டட் மூட், அதாவது லைஃபே போச்சு, இனிமேல் எல்லாரும் மாதிரி இந்த அளவுக்கு விட மாட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட், எல்லாரும் என்ன பயமுறுத்தாங்க தானே. என்னோட நண்பர்களே, அட்வொகேட்ஸ் ஃபர்ம்ஸ் ஒண்ணுல வந்து எங்க வீட்டுல கூட கொஞ்சம் பயம் இருந்தது. பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து இண்டிக்டட் மீ, கட் ஆஃப் டேட் தப்பு, ஃபர்ஸ்ட் கம் மாதிரி தப்பு, ஸ்பெக்ட்ரம் ஏழக்கூடாது தப்பு, எல்லாமே இனோவேட்டிவ் டெசிஷன் டேக்கன் பை ராஜா எழுதிட்டாங்க. when the Supreme Court decisions அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு whether he is having strength to override the Supreme Court அப்படிங்கிறதுல எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் இருந்தது. அதான் நான் ரொம்ப கிளவரா என்ன பண்ணேன்னா, ஃபைல்டு ரிவ்யூ பெட்டிஷன் என்ன போட்டேன்னாக்க, நீங்க உங்கள்கிட்ட ஃபைல் எதுவும் பார்க்கல, யூ ரிலேட் அப்பான் தி சிஏஜி ரிப்போர்ட், அவ்வளவுதான். உங்க டேபிள்ல இருந்தது மிலாட் சிஏஜி ரிப்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு சுப்பிரமணிய சாமி பெட்டிஷன் என்ன போட்டாரோ அந்த பெட்டிஷன் ரெண்டையும் படிச்சுட்டு இது தப்பு அது தப்புன்னு சொல்றீங்க. ஒரு ஃபைல் கூட உங்கள்கிட்ட இல்ல. இப்ப ஃபைல் வந்து ட்ரையல் கோர்ட்ல இருக்கு, நாங்க ட்ரையல் நடத்திட்டு இருக்கேன். நீ உங்க அப்சர்வேஷன் வந்து கீழ் கோர்ட்டை பாதிக்கும், ரிவ்யூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க, to some extent they were little bit legal and fair. At any cost, we direct the trial court. Trial court must ensure that our judgment, our observation made in the cancellation of license of 2G should not interfere in the judicial mind of the lower court. ஆர்டர் போட்டார். அது வந்து ஸ்ட்ரென்த், சைனிக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த். ஓகே, நம்ம எந்த ஜட்ஜ் கொடுத்தாலும் சுப்ரீம் கோர்ட் கவலைப்பட மாட்டாங்கன்னு அவருக்கு தைரியம் இருந்தது. அதை கேர்ஃபுல்லா போட்டு அந்த ஆர்டரை வாங்கி அந்த ஆர்டரை கீழ் கோர்ட்ல கொடுத்து அப்புறம் நான் எவிடன்ஸுக்கு போனதுனால அந்த கீழ் கோர்ட்டை வந்து என்னால கன்வின்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது. இல்லைன்னா அவங்களும் பயந்துருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுடைய சட்ட அறிவு, பெரியார் கொடுத்த, திராவிடம் கொடுத்த அந்த கொள்கை கொடுத்த துணிவு எல்லாமே சேர்ந்து தான் வெற்றி பெறதுக்கு காரணமா இருந்தது. ஓகே சார், மிக்க நன்றி. ஐ திங்க் 9 o'clock ஆயிடுச்சு. ஸோ இதோட நிறைவு பெற்றலாமா சார்? ஸோ ஐ வுட் லைக் டு எஸ் சார் ப்ளீஸ். But only 2-3 questions more. முடிச்சிருங்க. 2-3 முடிச்சிருங்க. ஆமா. ஓகே, யாரு அடுத்தது? கார்த்திகேயன்.
கார்த்திகேயன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணும். சரி வீரகுமார் நீங்க கேளுங்க. ஐ திங்க் அன்மியூட்டட் ஆல்ரெடி. சார் வணக்கம், என் பேர் வீரகுமாருங்க. சார் நாங்க உடுமலைப்பேட்டில இருந்து பேசுறேங்க சார். சார் இந்த 2G கேஸை பத்தி சராசரி மக்களும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கொண்டு போறதுக்கு ஏதாச்சும் புத்தக வடிவில், எளிமையான புத்தக வடிவில் கொண்டு போறதுக்கு ஏதாச்சும் கட்சி சார் அதை பத்தி, ஏன்னா எல்லாரும் சுத்தியும் இருக்க நமக்கு எடுத்த பேரை வந்து ரீட்டைன் பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பா அமையுமான்னு என்னுடைய கருத்து. இல்லைங்க, தமிழ்லயும் புத்தகம் வந்திருக்கு. ஏன்னா கோப்பெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது கொஞ்சம் புரியாது, கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் என்னோட இன்டர்வியூஸ்லாம் என்ன இருக்கு, யூடியூப்ல இருக்கு. சொன்ன மாதிரி புதிய அந்த புதிய தலைமுறை டிவிக்கு பார்த்திபன் ஒருத்தர் இன்டர்வியூ எடுத்தாரு, அந்த இன்டர்வியூ இருக்கு. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. யூடியூப்ல நான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். தேவைன்னா நம்ம இன்னொரு ரெக்கார்ட் கூட பண்ணி கூட விடலாம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நன்றிங்க, நன்றி. நெக்ஸ்ட் கோலப்ப தாண்டேஷ். ஹலோ, வணக்கம் சார். வணக்கம். இது ஆக்சுவலா நான் ஒரு வழக்கறிஞர். இது அந்த தீர்ப்பிலேயே பல இடங்கள்ல வந்து நீங்க வந்து எல்லா உங்களோட கம்யூனிகேஷன் வந்து பிஎம்ஓ ஆஃபீஸோட இருந்தது, ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க. ஆனா தீர்ப்புல வந்து பிஎம்ஐ மிஸ்லீட் பண்ணது வந்து பிஎம்ஓ அபிஷியல்ஸ் தான் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க தீர்ப்புல சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம அந்த கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசில வந்து வைகாரியஸ் லயபிலிட்டி வந்து எந்த ஹையர் அபிஷியலோ அவங்களையும் சேர்த்து தான் உள்ள வரும். பட் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல பிஎம்ஐ எங்கேயுமே அக்கௌண்ட் பண்ணாம பிஎம்ஓ அபிஷியல்ஸ் மட்டும்தான் பிஎம்ஐ மிஸ்லீட் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னதை வச்சு பிஎம்ஐ ஒரு சாஃப்ட் டச்ல இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நினைக்கிறீங்களா? அப்படி இல்ல, அந்த ஒரே ஒரு வரி எடுத்துட்டு கேட்டாங்க, கேள்வி மாதிரி கேட்டாங்க. அதாவது வந்து நான் மிஸ்லீட் பண்ணல, ஆபீசர்ஸ் மிஸ்லீட் பண்ணாங்கன்னு. அது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கம் பாலிசியை வந்து இப்ப இருக்கிற இந்த ட்ரை ஒப்பீனியன் வந்ததுக்கு பிறகு ஓப்பன் காம்படிஷன்ல நோ கேப்புங்கிற கான்டெக்ட்ல புதிய லைசன்ஸ் வந்து நான் ஓப்பன் காம்படிஷன் போகும்போது ஏற்கனவே ஒரு லைசன்ஸ் எடுத்துட்டு தான், ஒரு மனுவை எடுத்துட்டு தான், ஒன் அப்ளிகேஷன் வில் பி டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப், தேர் ஆஃப்டர் அனதர் அப்ளிகேஷன் வில் பி டேக்கன். இப்போ நான் மாதிரி எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அப்போ வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வித்தின் தி சிஓஐ செல்லுலர் ஆப்ரேஷன், ஏர்செல், வோடஃபோன், ஐடியா அவங்களோட தான் அப்ளிகேஷன் போட்டுவாங்க. ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு, அடிஷனல் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு, ஒரிஜினல் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு போடுவாங்க. அப்போ வந்து வோடஃபோன் வாங்குற வரைக்கும் ஏர்டெல் உட்காந்துருப்பார், ஏர்டெல் வாங்குற வரைக்கும் ஏர்செல் உட்காந்துருப்பாங்க. அது கார்டல். இப்போ நம்ம ஓப்பனா போயிட்டோம்னா டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கணும்னா யார் வந்து முன்னாடி வந்து பணத்தை கட்டுறாங்களோ, ஃபர்ஸ்ட் கம் பாலிசி வந்து ஃபர்ஸ்ட் யார் பணத்தை கட்டுறாங்களோ அவங்க தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சின்ன டிஸ்ட் இருக்குல்ல, அதாவது எல்லாத்துக்கும் உண்டு, சீனியாரிட்டி தான், வேற ஒன்றும் இல்லை, யாருக்கும் இல்லாம போகாது. எவ்ரிபடி வில் ஹேவ் ஸ்பெக்ட்ரம். ஆனா எதுக்காக அதை கொண்டு வந்தோம்னாக்க இந்த லைசன்ஸ் ட்ரேடிங்னு ஒன்று வந்துடும். இதையும் சொன்னது ஆபீசர் சொன்னாங்க. என்னன்னா புதுசா ஆள் வரும்போது இப்ப வந்து ஒருத்தர் அப்ளிகேஷன் போடுறாரு, போட்டுட்டு பணம் கட்டுறதுக்கு டைம் கேட்கறாரு. ஏற்கனவே டைம் கொடுத்துருக்கோம் ஏர்டெலுக்கு, ஏர்செலுக்கு, வோடாஃபோனுக்கு. அதாவதுங்க இந்தியா வந்து மொத்தம் 22 தொலைத்தொடர்பு வட்டங்கள், லைசன்ஸ் பேன் இந்தியா கிடையாது. ஒவ்வொரு சர்க்கிளுக்கும் ஒரு லைசன்ஸ் கொடுக்கணும். தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு லைசன்ஸ். அப்போ வோடாஃபோனோ ஐடியாவோ ஒரு 8 சர்க்கிள்ல 10 சர்க்கிள் வாங்காம இருந்திருப்பாங்க. அப்படி மனு போடும்போது இந்த வோடாஃபோன் அப்ளிகேஷனை கொடுத்துட்டு தான், பணம் கட்டின பிற்பாடு, லைசன்ஸ் கொடுத்த பிற்பாடு தான், ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுத்த பிற்பாடு தான் அடுத்த அப்ளிகேஷன் எடுப்பாங்க. அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் பாலிசின்னு சொன்னாங்க. இப்போ வரும்போது ஓப்பன் காம்படிஷன் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் கம் பாலிசி அப்படி வச்சிருந்தீங்கன்னா, சப்போஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ், அதாவது ஒரு கம்பெனி யூனிடெக் கொடுக்குறோம், யூனிடெக் ஒரு லைசன்ஸ் கொடுக்குறேன். அவர் வந்து ஏற்கனவே உங்க மினிஸ்டர்ல வந்து 30 நாள் 60 நாள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு டைம் கொடுங்கன்னு கேட்கறாங்க. டைம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, அந்த ஒரு லெட்டர் எடுத்துட்டு போயிட்டு, பாரு எனக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பெக்டர் ரெடியா இருக்கு, நீ இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணினா உனக்கு இவ்வளவு ஷேர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அப்ளிகேஷன் விற்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துடும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் தி ட்ரேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் லைசன்ஸ், டைமே கொடுக்கக்கூடாது. யார் பணம் கட்டி அவங்க சீனியாரிட்டின்னு சொன்னாங்க. முன்னாடி அந்த சீனியாரிட்டி நான் இஷ்யூ. ஃபர்ஸ்ட் கம் பாலிசி எப்பவுமே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பேருக்கு தான், நீ கட்டு அடுத்து போவாங்க. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம் பாலிங்கிறத இந்த ஸ்பிரிட்ல இப்படிதான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு டெசிஷன் எடுத்தது நான் இல்ல, டோட்டல் மினிஸ்டர் எடுத்துச்சு. அதை வந்து சரியான முறையில பிரைம் மினிஸ்டருக்கு சொல்லல, புலோக் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆபீசர் சொல்லல.
அப்படிங்கிறது ஒரு அப்சர்வேஷன், அவ்வளவுதான். அதனால நான் பண்ணது தப்புனோ பிரைம் மினிஸ்டர் பண்ண தப்புனோ எந்த இடத்துலயும் வரல. If at all, CBI சொல்ற மாதிரி அவர் பயன்படுத்தின வார்த்தை, if at all there is a communication gap between the telecom ministry and the prime minister office, that was misled by the Pulak Chatterjee, chief principal advisor of the PM. அப்படிதான் சொல்றாங்க, வேற ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஓகே சார், தேங்க்யூ. கார்த்திகேயன் இருக்கீங்களா? This will be the last question. ப்ளீஸ் கேளுங்க, உங்க கேள்வியை கேளுங்க. சார் வணக்கம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ்னு சொல்றீங்களா, அந்த இது நீங்க வந்து அதுல ட்ரையல சொல்றப்ப முன் அனுபவம் இல்லாத ஒரு நிறுவனத்துக்கு அந்த இதை கொடுக்கணுங்கிறது சொல்லியிருந்தாங்களா? அது ஒரு நாம்ஸ்னு அது வந்திருக்கு. அதுல முன்னனுபவம் இருக்கக்கூடாதுன்னு கேஸ். முன்னனுபவம் அதாங்க, இதெல்லாம் வெளியில பேசிக்கிறது. முன்னனுபவம் இல்லாத ஒருத்தர் கொடுத்துருவாங்கன்னு, முன்னனுபவம் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு தான் ரூல். புரியுதா உங்களுக்கு? அதாவது ஏற்கனவே என்ன ஏன்னு கேளுங்க, ஏன்னா அது உங்களுக்கு பாலிசியா இருக்கு, ரூலே இருக்கு. நீங்க ஏர்டெல்ல இன்னொரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அவனும் ஸ்பெக்டர் ஆகிட்டேன்னு வச்சுங்க, யாருக்கு போட்டி வரும்? என் கம்பெனி, எனக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, நான் வந்து 10 ஸ்டேட்ல வச்சிருக்கேன் டெலகாம், நானே இன்னொரு கம்பெனி ப்ரொமோட் பண்ணி நானே ஸ்பெக்டரை வாங்கிட்டேன்னா வெரி இஸ் காம்படிஷன். ஏற்கனவே இருக்கிற கம்பெனிகளுக்கு வந்து முன்னனுபவம் இருக்கிற கம்பெனிகள் வந்து 9.9% மேல புது கம்பெனில இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லான டெசிஷன் அது. ஏன்னா இந்த 9.9 கூட அவங்களோட முன்னனுபவத்தை நீ பயன்படுத்திக்க, ஆனா அவன்கிட்ட கம்பெனி போயிடக்கூடாது. அப்ப 9.9% தான் நீ வச்சுக்கலாம் முன்னனுபவம் உள்ள கம்பெனியை. மீதி வந்து நீ 99.9 நீ புது கம்பெனி தான் போடணும், பழைய கம்பெனி கொடுக்க கூடாதுதான் ரூலே. புரியாம பேசுவாங்க வெளியில, அவ்வளவுதான். Viewers for joining us. Thank you. ரொம்ப நன்றி. இந்த நம்ம திராவிட சிந்தனையாளர்கள் ஒன்னா கூட்டி 2G பத்தி, கொள்கையை பத்தி 1 நேரம் 2 மணி நேரம் பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து மீண்டும் உங்கள்கிட்ட பதில் சொல்றதுனால எனக்கு திரும்ப ஒரு ரீசார்ஜிங் எனர்ஜி. அதனால புகழுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். வணக்கம்.